അപ്പം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്നലെ വളരെ നല്ല സെഷനായിരുന്നു. ഡേ ഫോർ എസ്റ്റർഡേ വളരെ നല്ല സെഷൻ. 2 ദിവസവും the sessions were really good. We had participation not only from our institution, we had participation of number of lawyers, advocates from the High Court, from outside the state. So many conservationists, wildlife conservationists have joined, forest officials have joined, top-ranking forest officials have joined. So we had a very good audience last 2 days, and the discussions were also very good. Discussions were also very good for the last 2 days. And yesterday the topic was leopard in India, and that was also has thrown so much information. He has given so much information. It was enlightening. He has given so much information on the status of leopard and various characteristics and territorial features of leopards. So normally tiger is normally highlighted as the benchmark species, but yesterday it was what we had was a leopard, which is not an apex predator in India, but the brothers or cousins of leopards are apex predators in many other countries. For example, in America, United States, certain areas of certain states in United States, and in Latin America, you find a different, almost a similar species of leopard, which you call as puma, jaguar, and cougar. These species are found there. So there in those areas in Latin America and in Amazon, the apex predator is one of the apex predator is this species. Then a lot of things we have to understand as far as the wildlife is concerned. One is that, see, protection of wildlife. Everybody would ask, why protect wildlife? Why protect tiger? Why protect elephant? Why protect wild buffalo, that is the Indian gaur? When we don't find to protect humans, why should we protect them? Now that is where the Supreme Court has laid down 2 views, have highlighted about 2 views. That is in 1994 in Animal Welfare Board versus A. Nagaraja case. It's my own name. A. Nagaraja case, Animal Welfare Board in one case. In another case was Godorma case, one of the Godorma cases in 1994, and 2 other decisions. The Supreme Court, consisting of 2 judges, Justice K.S. Radhakrishnan and Justice C.K. Prasad. Justice C.K. Prasad and Justice K.S. Radhakrishnan. And the senior member of the bench was Justice K.S. Radhakrishnan. Now they laid out the principle that all the principles which we study for environmental law, like the polluter pay principle, precautionary principle, public trust doctrine, then intergenerational equity, these are all concepts we study in international, in environmental law, and which are which you also, these concepts you find as questions in your question papers and as part of the syllabus we study. Now the Supreme Court said all these concepts are based on anthropocentric view. What does it mean? Anthropocentric view means a view which is based on the human interest. Anthropocentric view, which means the humans are the center of everything. Everything else exists for us. It is what we call as a selfish view of our species, which we call as the Homo sapiens. So the anthropocentric view says that we are the center of everything
everything exists for us, everything should be for us. And animals exist for us. If there are animals, they leave whatever is there, everything for us. We are the masters. Everybody else is subordinate to us. But the Supreme Court in that decision said, no, don't have the feeling that this view is not correct. The anthropocentric view is not correct, because we are only one of the species living in this earth. Because we are technology advanced, we are highly capable, we are masters of the world, we are able to dominate others. Don't think we are the only species in this earth. Just like us, there are so many other species. Those species also have the right to live. Right to life is not confined to human beings alone. Every being in this world, in this nature, in this planet Earth has got a right to live. And their rights should also be protected. That is an ethical question. That is an ethical issue. So that should be done. That is what has been said. So that view is what is called as the ecocentric view. A view based on ecology and the ecocentric aspect of life, of planet Earth. So the ecocentric view was given importance by these judges. And if you come across these decisions, if you read these decisions, you will find that the Supreme Court has even gone to the extent of saying that Article 21, any person means not only human beings. It means it is so wide that even the right of other living beings can be brought within the ambit of Article 21. And as far as man is concerned, Article 21, the right to life, would be effective, and that would be having any purpose only if the right to life of other beings are also protected. This planet Earth requires it. But what I want to put before you is an entirely different view. That view is a different view which I can tell you. That view is even if we go by the anthropocentric view, let us say everything else exists for us. That is our selfish interest. Human beings have to live and others should live for us. We are the primary concern. We are the first. All others are our subordinates. We are the masters of the world, human beings. All other beings, we are not concerned. We are concerned only about ourselves. And then even on our selfish interest, if you take our selfish interest, even then, if we want to live in this earth, then wildlife is very essential. Biodiversity is essential. And planet Earth is essential. So, unless and until wildlife is protected and conserved, there will be no biodiversity, there will be no forest. If there is no forest and wildlife, there will be no biodiversity. If there is no biodiversity, there will be no atmosphere for us to live. Planet Earth, which we now call as the blue planet or the green planet, this will not be in existence. So, wildlife is very essential. And if possible, so that is why we have to celebrate wildlife, even from our selfish interest. If we want to live as a species in this earth, then it is very essential that we have to protect biodiversity, and part of it is this. അപ്പൊ ഞാനെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ നമുക്ക് we'll go to this കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ വൈൽഡ് ലൈഫ് വീക്ക് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത്. വലിയ ബ്രീഫാണ്. നമുക്ക് സ്ട്രോങ്ങർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we have a stronger future. It's the future of anthropocentric view തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Stronger future for the future of the mankind. നമ്മുടെ സ്ട്രോങ്ങർ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രോങ്ങർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം, എന്തുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളത്.
ഇതിലെ ആദ്യത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡോഡോ ട്രീ. This was a longleaf tree in Mauritius. This was found only in Mauritius, and it was highly valued for its wood in Mauritius. Now it is presently the status of this dodo tree is that new trees are not coming. New trees are not coming up, or saplings are not coming up. Instead, what only the old ones are there. The old ones after some time will slowly get wittled away, or it will be to lent. Then there is another bird along with the dodo tree. There is also dodo bird. Now this is an endemic. This bird you can find only in Mauritius, in the Indian Ocean, the large island in Indian Ocean, Mauritius. Its characteristics are that it doesn't have the ability to fly. It doesn't have the ability to fly because it requires it was an undisturbed land. No persons were there till the Portuguese came there. Nobody was there. No inhabitants. No predator was there. So it never had to fly. It had to only roam around the island. The ability to fly did not arose. So, but once the Portuguese came there, it was caught they were hunted down, and its meat was taken out. And as a result, the last dodo bird was killed by 1681. So it was extinct by dodo bird. Dodo bird was extinct by 1681. Then you see the interrelation between dodo bird and dodo tree. Once the dodo bird has become extinct, new trees, new germination started. They have stopped coming out. That new saplings, new seedlings, new germination totally stopped. Then, and now the dodo tree is also on the verge of extinction. The reason is that these dodo trees germinate through the digestive system of dodo birds. The birds ate the fruits of this tree, and the seeds pass through the digestive system of dodo birds, and which would break down the seed's surface, triggering its germination in the soil. So once the dodo birds have become extinct, now the dodo trees are also on the verge of extinction. Very few trees are left. New trees are not coming up because germination is not taking place. So that is one example how the interdependence between a tree and a bird is concerned, or how this happens. Then, so now there is also another view which says that artificial methods by which this dodo tree could be brought out are being tested, and instead of artificial methods which is similar to the digestive system of the dodo bird are trying to be brought out. But there are so many research projects going on how to bring back the dodo tree, at least to prevent this extinction. But dodo bird is over. It is nowhere. Then another interdependence I can tell you is Bentinga copenda, which is a hill arcanet species, which you find only in certain places in the Western Ghats, in steep rocky slopes and certain evergreen forests, certain cliffs and slopes, precipitous cliffs. Only in those areas you find this arcanet species. The speciality of this is it is connected with another animal, a fauna, a wild animal, which is none other than our Nilagiri tar, which is also endangered. And Nilagiri tar is also an endemic species. Endemic in the sense that you won't find Nilagiri tar in all places in Western Ghats. You find it only in certain spots. Now, the Rhesus Davidar has identified there are only 18 spots in the Western Ghats where you can find Nilagiri tar. And the biggest spot of Nilagiri tar is the Erevikulam National Park, where you find a population of 600 to 1,200 of Nilagiri tar. Apart from Erevikulam, in all other places, the population of Nilagiri tar in one area would be around
50 to 200, not exceeding 200. So these are isolated pockets. Only in those isolated pockets in the Western Ghats, only in 18 spots you find Nilagiri tar. And this Nilagiri tar, wherever you find Nilagiri tar, you find the other species. This Bendiga copenda is found. And wherever you find Bendiga copenda, you also find Nilagiri tar, because these two are dependent. Because Bendiga copenda is a staple diet for Nilagiri tar. It is like our date palm. It is a staple diet. And similarly, this date palm germinates through the ficus of Nilagiri tar. So these are dependent. If Nilagiri tar goes, Bendiga, this plant also goes. If this plant is not there, food of Nilagiri tar will not be there. It will affect, or the sufferer will be Nilagiri tar. So this is the interrelation between Nilagiri tar and this wild date palm. The next is Vediplau. This is something which you find only in forest areas. Original species you find in the forest areas. It is naturally grown, it germinates naturally in forest areas. And it is also related to another animal, which is also a rare and endemic animal. So wherever you find Vediplau in the forest of Western Ghats, there you can also find our lion-tailed macaque or Simhavalan Kurang. Vediplau ulla സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സിംഹവാലൻ കുരങ്ങനെ കാണും. സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വെടിപ്ലാവിനെ കാണും. ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര റിലേറ്റഡ് ആണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. കാര്യം ഇത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആ സ്ഥലങ്ങൾ സെയിം ആണ്. അടുത്ത വേറൊരു എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ആണ് ഗ്ലൂട്ടോ ട്രാംഗോറിക്ക, അല്ലെങ്കിൽ സെന്തുരുണി എന്ന് പറയും. ഈ സെന്തുരുണിയുടെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഒരു സാഞ്ചുറി അറിയപ്പെടുന്നത്. കൊല്ലത്തുള്ള സെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറി is known only by the name of this സെന്തുരുണി ട്രീ. ഈ ട്രീ അവിടെ മാത്രമേ കാണൂ, വേറെ എവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചാലും വരില്ല. ഇതിനൊരു അത് ആര്യങ്കാവ് ഗ്യാപ്പിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് സെന്തുരുണി, പിന്നെ കുളത്തുപ്പുഴ, പൊന്മുടി മേഖല, ആ മേഖലകളിൽ ഒരു 800 മീറ്റേഴ്സ് 600-800 മീറ്റേഴ്സ് റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണൂ. അത് റോയൽ വുഡ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാര്യം അതൊരു വളരെ കുറച്ചേ ഇനിയുള്ളൂ. അത് കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ. ഇപ്പം റെഡ് സാൻഡലേഴ്സ് എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റോയൽ ട്രീ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതൊരു 800 മീറ്റേഴ്സ് ഹൈറ്റിലെ ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ലിമിറ്റഡ് ഒരു 3000-4000 ട്രീസെ എണ്ണിപ്പറയ്ക്കാൽ കാണുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതലില്ല. പിന്നെ വയനാട് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇത് വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ടു ഹാവ് ഗ്രോൺ ഇൻ വയനാട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും വളർച്ച ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് 20-25 മീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നതാണ്. ഈ വളർച്ച അവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥത്തില് ഈ സെന്തുരുണി ട്രീ ഇവിടെ മാത്രം, അത് ആര്യങ്കാവ് പാസിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട്, കൊല്ലത്തിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട്, തിരുവനന്തപുരം സൈഡിലോട്ട് വരുന്ന വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് ഇത് അപ്പുറത്ത് ആര്യങ്കാവ് പാസിന്റെ അപ്പുറത്ത് അയ്യപ്പൻകാവ് ഇതുണ്ടല്ലോ, അച്ഛൻകോവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെരിയാറിലോ ഒന്നുമില്ല, മൂന്നാറിലോ ഒന്നും കാണില്ല. അവിടെ വളർത്താനും പറ്റില്ല. വയനാടിലും ഇല്ല. അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വളർത്താൻ നോക്കി എല്ലായിടത്തും പരാജയപ്പെട്ടില്ല. 1-2 സക്സസ്ഫുൾ ആയിടത്തും ഗ്രോത്ത് ഈസ് നോട്ട് വെരി അഡിക്വേറ്റ് ഓർ നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ്. അത് ഇതിന്റെ ഒരു എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉള്ള ഗ്രോത്ത് അല്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് അത് എൻഡമിക് ആണ്. ആ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അതിന്റെ അതിന്റെ വുഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതാണ്. പണ്ട് റോയൽ വുഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് തിരുനെൽവേലി റെഡ് വുഡ് എന്നറിയപ്പെടും. നല്ല റെഡ് വൈൻ കളറിലുള്ള വുഡാണ്. പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വുഡ് എന്നാണ്. അത് മാത്രം അത്ര പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു ഇനമാണ്. അത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു VIP ചോദിച്ചു, ഈ വുഡ് എവിടെ നിന്നും കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഫോറസ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും തിരക്കി, പക്ഷെ ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല. ഇത് മറിഞ്ഞു വീണാൽ അത് എടുക്കാനും പറ്റില്ല. അതാണ് ഇത് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ ആണ്. വൈൽഡ് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയേണ്ട അപ്പെക്സ് പ്രെഡേറ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ അപ്പെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ ആണുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഏഷ്യയിലാണെങ്കിൽ ടൈഗർ ആണ് അപ്പെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ. ഏഷ്യയിൽ മാത്രമേ ടൈഗർ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, വേറെടുത്തില്ല. ആഫ്രിക്കയിലാണെങ്കിൽ ലയൺ ആണ് അപ്പെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ. യൂറോപ്പിൽ ഉൾഫാണ് അപ്പെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും ഉൾഫ്, പിന്നെ മൗണ്ടൻ ലയൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂമ, ഇതാണ്
അവിടുത്തെ ഇത്. വുൾഫ് അപെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ ആണ്. മൗണ്ടൻ ലയൺ ചില ഏരിയകളിൽ അപെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ പല ഏരിയ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ്. ചില മൗണ്ടനസ് ഏരിയാസിൽ മൗണ്ടൻ ലയൺ ആണ് അവിടുത്തെ അപെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ. അത് നമ്മുടെ ലെപ്പേർഡിന്റെ വേറൊരു രൂപമാണ്. ലെപ്പേർഡിന്റെ കുറച്ച് വേറെ സൈസ് കുറഞ്ഞൊരു സാധനം. പ്യൂമ നമ്മുടെ ലെപ്പേർഡിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതും ചില മൗണ്ടനസ് ചില ഏരിയാസിൽ അവർ മാത്രമേ കാണൂ. ഈ അപെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ ഉള്ള ഏരിയയിൽ മറ്റേ അപെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ കാണില്ല. ഇനി സൗത്ത് അമേരിക്കയില് ജാഗ്വാർ, നമ്മുടെ ലെപ്പേർഡിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ജാഗ്വാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂമ അല്ലെങ്കിൽ കൂഗർ ഇതാണ് അപെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ. ഇനി അടുത്ത ഓസ്ട്രേലിയയില് കാനിസ് ഡിങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടുത്തെ അപെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ. ആർട്ടിക്കിലെ അപെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളാർ ബെയർ ആണ്. അന്റാർട്ടിക്കയിലെ അപെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെപ്പേർഡ് സീലാണ്. അപ്പൊ ഈ അപെക്സ് പ്രെഡേറ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അത് യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്കിലെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും കാണിക്കുന്നതാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും എന്റെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻസിലെല്ലാം വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്ക്. അത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് അത് കയറേണ്ട ഒരു സംഭവം. എന്താണ് യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്കിൽ സംഭവിച്ചത്? യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേൾഡിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ 1872 8,983 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാണ്. അത് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആയിട്ട് 1978 അത് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത് 1872 നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ? ഇന്ന് രാജഭരണമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി. അന്ന് ഇവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിയമം പോലും വന്നില്ല. അന്ന് നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് US പീപ്പിൾ. അതും നമ്മുടെ അതിന്റെ ഏരിയ നോക്കുക, 8,983. നമ്മുടെ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് 1,200 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഏകദേശം 8 പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് വരുന്ന ഏരിയയാണ് ഈ നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തത്. അവിടുത്തെ അപെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ ആയിരുന്നു ഈ ഗ്രേ ഉൾഫ്. അതിനെ ഹണ്ടിങ്ങിലൂടെ ബൈ ഹണ്ടിങ് ഇറ്റ് വാസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഓർ എക്സ്റ്റർമിനേറ്റഡ് ബൈ 1926. അവിടെ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് അല്ല, അവിടെ എക്സ്റ്റർമിനേറ്റ് ചെയ്തു, അവിടെ ഇല്ലാതാക്കി. അതിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എൽക്ക് പോപ്പുലേഷൻ, ഇതാണ് എൽക്ക്. ഈ എൽക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഗ്രേസിങ്. അവർ ആരെയും പേടിയില്ലാതെ ഇത് കഴിച്ചു തുടങ്ങി. എന്താണ് ഈ ഗ്രാസും ഒക്കെ കഴിച്ച് ഗ്രാസ് പുതിയത് തിളർത്ത് വരുമ്പോൾ അതും കൂടെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആർക്കും പേടിയത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ ഗ്രാസ് കവർ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയി. അത് കഴിഞ്ഞ് വെജിറ്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡീഗ്രേഡഡ് ആയി. അതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അത് ഡെസേർട്ട് പോലെയായി, ബാരൻ ലാൻഡ് പോലെയായി. പച്ചയായി കിടന്ന ഈ നാഷണൽ പാർക്ക് ഒരു ഡെസേർട്ട് പോലെയായി. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ 1995 ഗ്രേ ഉൾഫിനെ റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതിലിപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ട്, മാക്കനൻസി ഉൾഫാണോ അതേ ഒറിജിനൽ ഗ്രേ ഉൾഫിനെ ആണോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഡിബേറ്റ് അതിലുണ്ട്. എനിവേ ദേ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേ ഉൾഫ്. ഇറ്റ് വാസ് റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ 1995. ഈ 1995 കഴിഞ്ഞ് 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2005 ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഗ്രേ ഉൾഫിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് let us see what happened in 2005. ഈ എൽക്കിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആയി. പിന്നെ വൈൽഡ് അനിമൽസിന്റെ ബിഹേവിയർ എല്ലാം മാറി. മറ്റത് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ. അതുപോലെ ബൈസണ്, അല്ല അമേരിക്കൻ ബൈസൺ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അമേരിക്കൻ ബൈസൺ അതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് കഴിക്കുകയാണ്. നടുക്ക് നിന്നും അറ്റത്ത് നിന്നും ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെ ഫീഡിങ് ബിഹേവിയർ എല്ലാം മാറി. ഇപ്പൊ ഈ വുൾഫിനെ പേടിച്ച് അവർ കുറച്ച് ചില സൈഡിലേക്ക് മാറും, ചില സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കും. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഗ്രേസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി മതിയാക്കി ഓരോ ബിഹേവിയർ ഹാബിറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതനുസരിച്ച് മറ്റ് മൃഗങ്ങൾക്കും ഗുണമുണ്ടായി. ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. വേറെയും പ്രൊഡേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, റെഡ് ഫോക്സ് ഉണ്ട്, മറ്റതുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ ആഹാരം വേണം. അപ്പം ഈ വുൾഫ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മിച്ചം കിടക്കും, അത് കുറച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ അറ്റങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരെ മറ്റ് കരടിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും. അവിടുത്തെ കരടിക്ക് നേരത്തെ ആഹാരം ഇല്ലാതിരുന്നു, ചില അനിമൽസിനെ അവർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാടൊരു ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ മാറി, പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി. അതിന്റെ രീതിയിൽ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേഷൻ തിരിച്ചു വന്നു തുടങ്ങി. ലാസ്പെൻ ഗ്രോവ്സ്, വില്ലോ സ്റ്റാൻഡ്സ്, കോട്ടൺ വുഡ് ട്രീസ് ഒക്കെ അവിടെ തിരിച്ചു വന്നു തുടങ്ങി. ആ എൻറ്റയർ എക്കോസിസ്റ്റം മാറി. അത് കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കൻ ബൈസൺ പോപ്പുലേഷനും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
അവര്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ ബൈസൺ ഒന്നും ഫുഡ് കിട്ടുന്നില്ല. കാര്യം ഈ എൽക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്. അവർക്ക് അവരെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചില ഏരിയാസിലെ കഴിക്കാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരുടെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച്, അവരുടെ ഫീഡിങ് ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവ എൽക്കിന്റെ ഫീഡിങ് ബിഹേവിയർ മാറിയപ്പോൾ അവർക്കും സ്പേസ് കിട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട്. അവരും കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു, അവരും കൺട്രോൾഡ് ആയി വന്നു. അതുപോലെ ബീവർ എന്ന് പറയുന്ന അനിമൽ ഉണ്ട്. അതായത് വെള്ളത്തില് ഈ റിവറിൽ അണ കെട്ടുന്ന ഒരു അനിമലാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി an animal which creates dams across rivers in the forest. അപ്പോൾ ബീവേഴ്സ് വന്നു. ബീവേഴ്സ് നേരത്തെ ഒരു കോളനി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കോളനിയിൽ 10-20 കാണും. അങ്ങനെ ഒരു കോളനിയിൽ ഒരു ബീവർ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഈ ഒരു ബീവർ ഒരു കോളനി ഉണ്ടായിരുന്നു 9 കോളനിയായി. 10 വർഷം കൊണ്ട് 9 കോളനിയായി. ഓരോ കോളനിയിൽ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് കാണും. അങ്ങനെ അത് എക്സ്റ്റിങ്ഷനിലേക്ക്. അത് റെഡ് ഫോക്സ് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. റെഡ് ഫോക്സ് കൂടുതൽ വന്നു തുടങ്ങി. സോങ് ബേർഡ്സ് വന്നു, മൈസ് വന്നു, റെഡ് ഫോക്സ് വന്നു, ഈഗിൾ വന്നു, ആൻഡ് ബെയേഴ്സ് ഓൾസോ വന്നു. അതുപോലെ കയോട്ടീസ് നേരത്തെ കൂടുകയായിരുന്നു. അവരെ പോപ്പുലേഷൻ റെഗുലേറ്റഡ് ആയി. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കുറെ ഉണ്ട്. അത് അങ്ങനെ ഇത് മാറി ഇത് ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ഇതും കൊണ്ട് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി വന്നു. ഒരു അപ്പെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും അത് അഫക്ട് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള പാറ്റേൺസ് എല്ലാം മാറും. ഫീഡിങ് ബിഹേവിയർ, ടെറിട്ടോറിയൽ ഏരിയാസ് എല്ലാം മാറും. അതനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും സ്പേസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലായി. എല്ലാവർക്കും സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഒരാൾ മാത്രം ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായില്ല. അതാണ് അപ്പെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ അതുപോലെ ഗ്രിസ്ലി ബിയർ, ബ്ലാക്ക് ബെയർ, മൗണ്ടൻ ലയൺ പോപ്പുലേഷനൊക്കെ പട്ടിണിയായിരുന്നു. കാര്യം ആരും അങ്ങോട്ട് വരില്ല. മൗണ്ടന്റെ സൈഡിലേക്ക് അവന് വളരെ രഹസ്യമായിരുന്നു വേണം പിടിക്കാൻ. അവന് അത്രയും കാമഫ്ലാഷ് ഉള്ളിടത്ത് നിന്നേ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏത് ഈ പ്രേ. അപ്പോൾ പ്രേ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വരാത്തത് കൊണ്ട്, ആ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രേ ഒന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട്, കാര്യം ഇവരെല്ലാം നടുക്കുന്നല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വുൾഫിനെ പേടിച്ച് പല പ്രേസും അങ്ങോട്ട് പോയി തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവനും ഫുഡ് കിട്ടി തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഗ്രിസ്ലി ബിയറിന് ഫുഡ് കിട്ടി തുടങ്ങി. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ബെയറിന് ഫുഡ് കിട്ടി തുടങ്ങി. ഇവർക്കെല്ലാം അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രേസ് അവരുടെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അതുമൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്നു. അപ്പം ബാക്കി പ്രഡേറ്റേഴ്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. മറ്റേ പ്രഡേറ്റേഴ്സും ബുദ്ധിമുട്ടുകായിരുന്നു. ബാക്കി പ്രഡേറ്റേഴ്സ്, മൗണ്ടൻ ലയനും ഗ്രിസ്ലി ബിയറൊക്കെ കുറഞ്ഞ് എക്സ്റ്റിങ്ഷനിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവർ ബാങ്ക്സ് എല്ലാം സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയി. പുതിയ റിവേഴ്സ് വന്നു, ചേഞ്ചസ് വന്നു. കാര്യം ബീവേഴ്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി, ഒരു കോളനി ഉണ്ടായിരുന്ന ബീവർ 2ആയി 3ആയി 4ആയി ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നപ്പോൾ റിവേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ടായി. പിന്നെ ഈ വെജിറ്റേഷൻ വന്നപ്പോൾ വെജിറ്റേഷൻ ഒരുപാട് വാട്ടർ പിടിച്ചിരിക്കും, വാട്ടർ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും, വാട്ടർ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് വന്നു. അങ്ങനെ അതെല്ലാം വാട്ടർ ടേബിൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു, ഹൈഡ്രോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ പറയാം. We know wolves kill many animals, but less aware that they give life to many others. നമുക്കറിയാവുന്നത് ചെന്നായകൾ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാത്തത് എന്താണ്? ചെന്നായകൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം അതായത് ഹെർബിവോറസ് ആയ അമേരിക്കൻ ബൈസണും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ അനിമൽസ് ആയ റെഡ് ഫോക്സിനും പിന്നെ ഗ്രിസ്ലി ബെയറിനും ഇതിനൊക്കെ ജീവൻ കൊടുക്കുകയാണ്. വീവേഴ്സിനൊക്കെ ജീവൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ അറിവില് ചെന്നായ എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലുന്ന വിഷയമാണ്. പക്ഷെ ചെന്നായ ഒരുപാട് ജീവൻ നൽകുന്നതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. എത്രയോ മൃഗങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നു. അതാണ് ഇതിന്റെ പാഠം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് അത് വരുന്നത്, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ബട്ട് ഫോർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇതൊന്നും വൈൽഡ് ലൈഫും ഫോറസ്റ്റും ഒന്നും കാണില്ല. അതിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇതിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1960s ഗേവ് മൗണ്ട്ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹി വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എന്ത് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി? he was able to convince ഇന്ദിരാഗാന്ധി why the status of tiger was so important to us. എന്തുകൊണ്ട്? ടൈഗർ ഇസ് എൻ അപ്പെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ. അപ്പെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ള. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം പോവും. ആ ഫുഡ് ചെയിൻ പോവും, ആ ബാലൻസ് പോവും, എക്കോസിസ്റ്റം പോവും, കംപ്ലീറ്റ് പോവും. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് പോവും. ഫോറസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്കോ സർവീസസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. അങ്ങനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബാൻഡ് ടൈഗർ ഹണ്ടിങ് ഇൻ 1970. That was the first thing she did. It is an umbrella species. It's an apex predator. It is a benchmark species. ടൈഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈഗറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈഗറിനെ മാത്രമല്ല പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന അംബ്രല്ലയുടെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിക്കുന്ന പ്രേ സ്പീഷീസ് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ചെറിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്.
ഈ സ്പീഷ്യസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ടൈഗർ ഹണ്ടിങ് ബാൻ ചെയ്തു. അതോടുകൂടി പ്രോജക്ട് ടൈഗർ 1973 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഈ രണ്ട് ലെജിസ്ലേഷൻസും കൊണ്ടുവന്നത്. വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1972, ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് 1980. ബട്ട് ഫോർ ദീസ് ലെജിസ്ലേഷൻസ്, ഈ രണ്ട് ലെജിസ്ലേഷൻസും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാണില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ പോയത്. ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന, ഒരു കാട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ടൈഗറാണ്. ഒരു അംബർല സ്പീഷ്യസ് ആണ്, ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് സ്പീഷ്യസ് ആണ്. ഒരു ടൈഗറിന് എന്തുകൊണ്ട് ടൈഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ, ടൈഗറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കാടിലുള്ള എല്ലാ സ്പീഷ്യസിനെയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ വരെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം, ആ ടൈഗറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല, 70s ലും 80s ലും റിമാർക്കബിൾ റിക്കവറി വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ ടൈഗർ. ഇനി 2-3 ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്ന് പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ടർ കൊണ്ടുവന്നത്, one of the greatest doctrine. You know what it is, because in the environmental law class നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ടർ. ജസ്റ്റിസ് കുൽദീപ് സിംഗ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് സാഗീർ അഹമ്മദ് അവർ പറയുന്നതാണ്, എല്ലാ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും നമ്മുടെ പൊതുജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. സ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്വന്തം അല്ലാതെ, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒന്നും അല്ല. ഫോറസ്റ്റും വൈൽഡ് ലൈഫും ഒക്കെ അതെല്ലാം പബ്ലിക്കിന്റെയാണ്. അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തിനാണ്? അത് അടുത്ത തലമുറകൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റി മാത്രമാണ് ഗവൺമെന്റും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും. ഈ റിസോഴ്സസ് ആരും ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺഡ് ബൈ നൺ. അതേസമയം എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് റെസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ് നള്ളിസ്. റെസ് നള്ളിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും എന്റെ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം റെസ് കമ്മ്യൂണിസം എല്ലാവർക്കും പറയാൻ എന്റെയാണ്, എല്ലാവരുടെയാണ്, ആരുടെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അത് ആർക്കും ആവശ്യപ്പെടും. അത് ഈ വരും തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഫോറസ്റ്റിന് ഒരു വൈഡ് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്താൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക് വ്യൂവും എക്കോസെൻട്രിക് വ്യൂ, സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞ 2 വ്യൂസ് ആണ്. ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക് വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, ഹ്യൂമൻ സെൽഫിഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. എക്കോസെൻട്രിക്കിൽ അത് പറയുന്നത് നേച്ചർ സെന്റേർഡ് ആണ്, ഹ്യൂമൻസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നേച്ചർ എന്ന്. അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോക്കസ് തിങ്കിങ് ആണ്, എല്ലാം മനുഷ്യന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമേ തിങ്കുള്ളൂ. നോൺ ഹ്യൂമൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാം ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ വാല്യൂ, നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാല്യൂ ഉള്ളവർക്ക്. മറ്റിടത്ത് നോൺ ഹ്യൂമൻസിന് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ്. മറ്റേ ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക് വ്യൂക്ക് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻസ് ടേക്ക് പ്രീസിഡൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്, ബാക്കിയുള്ളവരിൽ മുകളിൽ പ്രീസിഡൻസ് ഉണ്ട്. മറ്റിടത്ത് ഹ്യൂമൻസിനും അവരും എല്ലാം ഒരേപോലെ കണക്കാക്കണം. എക്കോസെൻട്രിക് വ്യൂല് ഹ്യൂമൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, നമ്മുടെ ബെനിഫിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ ഈ നേച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓബ്ലിഗേഷനാണ്. പിന്നെ വേർ നേച്ചർ നോൺ ഹ്യൂമൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് 5ാമത്. മറ്റത് നേച്ചറിൽ എല്ലാം സെന്റേർഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഈ വ്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ച്, ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക് ആൻഡ് എക്കോസെൻട്രിക് വ്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ച് ജസ്റ്റിസ് KS രാധാകൃഷ്ണൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് CK പ്രസാദ് ആണ് 6 ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. 2012 മുതലുള്ള ഡിസിഷൻ. 2012 ഗോധർമ്മ കേസുണ്ട്, 2012 2 ഗോധർമ്മ കേസുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കേസ് സാൻഡൽവുഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. സാൻഡൽവുഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കേസിലാണ് ഈ എക്കോസെൻട്രിക് വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞത് ഏഷ്യാറ്റിക് വൈൽഡ് ബഫല്ലോ കൺസർവേഷന്റെ കേസിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിലും കോടതി പറഞ്ഞതാണ് എക്കോസെൻട്രിക് വ്യൂ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതില് അവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 21 നമുക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ അതിനും ജീവിതമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ജസ്റ്റിസ് KS രാധാകൃഷ്ണൻ മലയാളിയാണ്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാണ്. അദ്ദേഹം എന്നും ഒരു ഇംപ്രന്റ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസില്, എക്കോളജിക്കൽ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസില്, എൻവയറമെന്റൽ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസില് ഒരു ഇംപ്രിന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. പുള്ളിയുടെ അടുത്ത ഒരു മേജർ കേസ് സെന്റർ ഫോർ എൻവയറമെന്റൽ ലോ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, അത് റീലൊക്കേറ്റിംഗ് ഏഷ്യാറ്റിക് ലാൻഡ് ഇഷ്യൂ. അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. കാര്യം ഗിർ ഫോറസ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ലയൺ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഗിർ ഫോറസ്റ്റ് ലയൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ടൈഗർ ഇല്ല. കാര്യം അവിടെ ഒരിടത്ത് അപ്പെക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നേ പാടുള്ളൂ. ഗിർ ഫോറസ്റ്റിൽ ലയണും ടൈഗറും ഒരുമിച്ച് ഒരു ടെറൈനിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ടെറൈൻസും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ലയണ് വേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക തരം ടെറൈനാണ്, ടൈഗറിന് വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് ടെറൈൻ. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടില്ല, രണ്ടിന്റെയും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ ഏഷ്യാറ്റിക് ലയൺ സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും വന്നൊരു പാൻഡമിക് വന്നിട്ട്, ഒരു എപ്പിഡമിക് വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഏഷ്യാറ്റിക് ലൈനും ഇല്ലാതായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഏഷ്യാറ്റിക് ലൈനിന്റെ ജനറ്റിക് പൂളെ പോയി.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് ഏരിയയിലും കൂടെ ഇതിനെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെന്റ് വാസ് ടോട്ടലി അഗൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്റ്റീജ് ആണ്, വേറെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരു സ്ഥലം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ഇറ്റ് കെയിം അപ് ടു ദ സുപ്രീം കോർട്ട്. സുപ്രീം കോർട്ട് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയും it gave a green signal to relocation and also said that ഇത് നമ്മളെ ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക് മനുഷ്യൻ സെന്റേർഡ് വ്യൂ അല്ല വേണ്ടത്, ഒരു ലാർജ് ബേസ്ഡ് വ്യൂ വേണം, ഒരു എക്കോസെൻട്രിക് നേച്ചർ ബേസ്ഡ് വ്യൂ വേണം. എല്ലാവർക്കും അതിന് ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ ഉണ്ട്, അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ജല്ലിക്കെട്ട് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എ നാഗരാജ് കേസ് 2014. പിന്നെ അതിന് ജല്ലിക്കെട്ടിന് കമ്പാഷൻ അൺലിമിറ്റഡ് ആദ്യത്തെ 4 കേസാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയും എൻ വി രമണയുടെയും ബെഞ്ചാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ്. ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ 4 ഡിസിഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്താണ് കമ്പാഷൻ അൺലിമിറ്റഡ് കേസ് 2016. 2021 നമ്മുടെ ഇപ്പം റിട്ടയർ ചെയ്ത എസ് എ ബോബഡെ ഇരുന്ന ബെഞ്ചില് ബോബണ്ണ ഒരു 3 മെമ്പർ ബെഞ്ച് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബൂസ്റ്റാർഡിന്റെ ലെസർ ഫ്ലോറിക്കിന്റെയും പ്രൊട്ടക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഡിസിഷൻസും അതിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വിത്ത് അപ്രൂവൽ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും that is a very important law laid down by the Supreme Court that animals also have a right under the Constitution based on ecocentric view. Article 21 definition ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക്. പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 51A അറിയാമല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ടു ഹാവ് കമ്പാഷൻ ഫോർ ലിവിങ് ക്രീച്ചേഴ്സ്. അതെല്ലാം എക്കോസെൻട്രിക് വ്യൂ ആണ്. ഓൾ ലിവിങ് ബീയിങ്സ് ഹാവ് ഇൻഹെറന്റ് ഡിഗ്നിറ്റി. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, ഓൾ ലിവിങ് ബീയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം റൈറ്റ് ടു ലീവ് പീസ്ഫുള്ളി ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദർ വെൽബീയിങ്. അതെല്ലാം. പിന്നെ ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക് വ്യൂവിലാണ് ഇതെല്ലാം. നമ്മളെ സുപ്രീം കോർട്ട് നേരത്തെ ലേ ഡൗൺ ചെയ്ത സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, പൊളൂട്ടർ പേ പ്രിൻസിപ്പിൾ, പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഇന്റർ ജനറേഷണൽ ഇക്വിറ്റി, പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ പക്ഷെ ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക് വ്യൂ ആണെന്നാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇതൊന്നും എക്കോസെൻട്രിക് അല്ല, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള, സെൽഫിഷ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ടേക്കാം, എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് കാണാം. മനുഷ്യന്റെ ഇതില് ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോമോ സ്പീഷ്യസ് നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു. പ്ലാനറ്റ് എർത്തില് ഇത്രയും ഹോമോ സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോ സ്പീഷ്യസിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ. ഹോമോ എർഗാസ്റ്റർ, ഹോമോ ഹാബിലസ്, ഹോമോ എറക്ടസ്, ഹോമോ ഹൈഡൽബർഗൻസിസ്, റുഡോൾഫെൻസിസ്, ഫ്ലോറൻസിസ്, നിയാന്തർത്താൽ, ഡിനോസോവ, ഹോമോസാപ്പിയൻസ്. ഈ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഹോമോ സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചത് ഈ എർത്തില്. പക്ഷെ ഇന്ന് ബാക്കി എല്ലാ ഹോമോ സ്പീഷ്യസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയി. ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല, എല്ലാം എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയി. നമ്മൾ മാത്രമേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഈ പ്ലാനറ്റ് എർത്തിൽ ജീവിച്ച ഹോമോ സ്പീഷ്യസ് നമ്മളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളല്ല ജീവിച്ചത്. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ 2 ലക്ഷം വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട്. ചിലർ 2.5 ലക്ഷം വർഷം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ചിലർ അതിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഹലോ നിർത്താം, ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. അപ്പം ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം, കഴിയുന്നത് പെട്ടെന്ന്. ഇത് പെട്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് 2 ലക്ഷത്തിനും 3 ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വർഷം ജീവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ 2 ലക്ഷമാണ് ഒരു സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ 2 ലക്ഷം വർഷത്തില് 1,90,000 വർഷവും നമുക്ക് സിവിലൈസേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഹോമോ എറക്ടസിനെ, ഹോമോ എർഗാസ്റ്ററിനെയൊക്കെ പോലെയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10,000 വർഷങ്ങൾക്കകത്തെ സിവിലൈസേഷൻ വന്ന് നമ്മൾ മോഡേൺ ആയി തുടങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 2000 കൊല്ലത്തിനകത്ത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ 2 ലക്ഷം വർഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഹോമോ എറക്ടസ് 1.8 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ ജീവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയത്. അതായത് 18 ലക്ഷം വർഷം ഇവിടെ ജീവിച്ചു. നമ്മൾ ഇതുവരെ 2 ലക്ഷം വർഷം മാത്രമേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മള് ഹോമോ എറക്ടസിന്റെ അത്രയും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഒരു 16 ലക്ഷം വർഷം കൂടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ആവൂ. അത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അത് നമ്മൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, കാരണം 18 ലക്ഷം വർഷം ജീവിച്ച ഹോമോ എറക്ടസിന് അത്രയും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 16 ലക്ഷം വർഷം കൂടെ ഇനി ജീവിക്കണം. നമ്മൾ 2 ലക്ഷം വർഷം വരെ ഇതുവരെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷനും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ് എർത്തേ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.
നമ്മൾ തന്നെ പ്ലാനറ്റിനെ നശിപ്പിച്ചാണ്. ഞാൻ ആൻഡ്രോപോസെൻട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറയാണ്, സെൽഫിഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാണ്. മനുഷ്യനായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇരിക്കണം. പിന്നെ ഇനി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നിർത്താം. ഞാൻ ബാക്കി ഇതിലേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് guest has come, guest has joined, so you can go to that. Okay. So so we can continue with the presentation, okay, of our chief guest today. Thank you so much, sir. Humanity can no longer stand by in silence while our wildlife are being used, abused, and exploited. It is time we all stand together to be the voice of the voiceless before it's too late. Remember, extinction means forever. A delightful evening to one and all. Today, we are all gathered here in this virtual platform as a part of the Wildlife Celebration Week 2021 put forward by Kerala Law Academy Law College. Now, without much further ado, I'd like to invite Srimati Radhika RP, Assistant Professor, Kerala Law Academy, for the welcome speech. Ma'am, please. Thank you, Lakshmi. Our prime purpose in this life is to help others, and if you can't help them, at least don't hurt them. Respected Dr. Muhammad Jafar Palot, Scientist, Zoological Survey of India, Pune, Advocate Nagaraj Narayanan, Director, Kerala Law Academy. A very warm good evening to one and all. I deem it as a privilege to deliver the welcome address for the third day of the Wildlife Week 2021 celebrations on the theme Forest and Livelihoods Sustaining People and Planet, conducted by Kerala Law Academy. The theme is based on United Nations aim to highlight the significance of how forests give a livelihood to many communities, especially indigenous and local communities. Third day of session regarding the state diversity of Kerala will be delivered by Dr. Muhammad Jafar Palot, currently a scientist at the Zoological Survey of India, Western Region Center, Pune, and is an active field biologist and founder secretary of Malabar Natural History Society, an NGO at the forefront of nature conservation in Kerala. On behalf of Kerala Law Academy and on my own personal behalf, I extend to you, sir, a hearty welcome. I also take this opportunity to pay my respectful homage to Dr. N. Narayanan Nair, former director, Kerala Law Academy, the leading light and backbone of our institution. Advocate Nagaraj Narayan, Director, Kerala Law Academy. He is the government leader for the Forest Department in the High Court of Kerala, member of Bar Council of Kerala, and also chairman of Kerala Law Academy Forestry Club. A warm welcome to you, sir. Professor Harindran K, Principal, Kerala Law Academy Law College, is a distinguished professor, a person of aptitude and humor. I welcome you, sir, into this occasion. Professor K. Anil Kumar, a resourceful organizer, a brainwave, and a continuous motivator to the teachers, students, and everyone, and the faculty member of Kerala Law Academy Forestry Club. A hearty welcome to you, sir. Smith Kasturi Nagaraj, Assistant Professor, Kerala Law Academy, and the faculty member of Kerala Law Academy Forestry Club. It is with immense pleasure to welcome you, ma'am, in this session. My hearty welcome to you, ma'am. Mr. N.K. Shashidharan, Assistant Professor, Kerala Law Academy, former additional PCCF, and also the faculty member of Kerala Law Academy Forestry Club. My heartfelt welcome to you, sir. Kumari Lakshmi Ramesh, student, Kerala Law Academy, who is among us to render the vote of thanks and to anchor this function. I welcome you to this session. Then I would also like to welcome all the dignitaries who join us in the Wildlife Week 2021 celebrations
and sharing their knowledge and experience over various wildlife topics. I also welcome all faculty members, students, parents, our friends and well-wishers who enthusiastically participate in the Wildlife Week 2021 celebrations. On behalf of Kerala Law Academy and on my own behalf, I extend to everyone a very warm welcome. Once again, a hearty welcome to all. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable words. Now, I'd like to invite Sri N.K. Shashidharan, Assistant Professor, Kerala Law Academy, to introduce the speaker of the day, Dr. Mohammad Jafar Palat, Scientist, Zoological Survey of India. Sir, please. We were a little late. We are now a little late because due to some technical snack, our chief guest could not join us. But we were really very. It was very useful to have such a wonderful talk from our director, and especially to the environmental law students. I think they are immensely benefited by his speech. So now I will just say thank you, sir. Nagaraj sir was really you could manage because we have now a big number of audience with a very useful class. Thank you very much, sir. Now I will just go to my just duty that I have to introduce the chief guest to you, Mr. Dr. Mohammad Jafar Palat. Mohammad Jafar Palat was born on 18th December 1967 and is one of the most promising young scientists in the field of zoology and wildlife biology in our country. He is born in Kannur and is a resident of Parayangadi in Kannur. He secured MSc degree with 70% of marks from Calicut University in 1990. He was a UGC CSIR Research Fellow in Calicut University from 1996 to 2001. He was awarded PhD from Calicut University in 2000. He conducted research in Periyar Tiger Reserve Tekkady and Zoological Survey of India, presently working as a scientist at Zoological Survey of India, Pune. He is a member of Oriental Bird Club, London, Bombay Natural History Society, Zoo Outreach Organization, Coimbatore, Malabar Natural History Society, and Professor TCN Trust for Animal Taxonomy. He has co-authored 28 books on various subjects of wildlife, biology, ecology, and natural history of the country. He jointly discovered 11 new species of rocks, 5 new species of reptiles, 2 species of damsel flies from the Western Ghats. So now it is the time for our main event of the day, the presentation of Snake Diversity of Kerala by Dr. Mohammad Jafar Palat. So I request Lakshmi Ramesh to invite Dr. Jafar for his presentation. It's my honor to invite Dr. Mohammad Jafar Palat, Scientist, Zoological Survey of India, to speak on the topic Snake Diversity of Kerala. Sir, please. Thank you very much, and very fine. Good evening for you all. First of all, ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും സോറി പറയാണ്. കാരണം ഇത്രയും ഡിലേ വന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്റം തകരാറായി ഞാൻ ഓഫീസിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നത് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. So really sorry for the technical lag. And of Kerala, snake diversity of Kerala. I'll finish within 45 minutes. I think already it is delayed. I'm just sharing my Is it visible?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Okay, snakes എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ്സ് ഫിയർ. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫിയറും ക്യൂരിയോസിറ്റിയും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് സ്നേക്സ് എവിടെ കിടക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ ക്വിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. റെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ ക്രോളിംഗ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ആർ റെപ്റ്റൈൽസ്. റെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുകുന്ന ജന്തുക്കൾ. നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ പറയുന്നത് പല്ലികളായാലും മോന്തുകളായാലും അരണകളായാലും ആമകളായാലും എല്ലാം പാമ്പിനെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഒരു reptiles വേൾഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it is more than 11,000 species of reptiles are in the world. അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്നേക്സ് മാത്രം there's a major share. 1/3 of the reptilian species are snakes. ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന 578 reptile സ്പീഷീസിൽ more than 55% are snakes. ഈ കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ more than 56%, കേരളത്തിൽ 112 സ്പീഷീസ് സ്നേക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വേൾഡിൽ എവിടെയൊക്കെ പാമ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് വെൽ സ്പ്രെഡ് ഓവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ കോണ്ടിനെന്റ് എക്സെപ്റ്റ് അന്റാർട്ടിക്ക. അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് സ്നേക്സിനെ കാണാം. 3900 സ്നേക് സ്പീഷീസ് ലോകത്താകമാനുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അയർലൻഡ് പോലുള്ള ചില ഐലൻഡ്സിൽ ചിലപ്പോൾ കാണാം. ഈവൻ നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപിലാണെങ്കിൽ പോലും ടെറസ്ട്രിയൽ സ്നേക് സ്പീഷീസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ചില ഐലൻഡ്സിൽ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ സീലാണെങ്കിൽ പോലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സീസിൽ എല്ലാ സീസിലും നമുക്ക് സീ സ്നേക്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സീസിൽ മാത്രം നമ്മുടെ മറൈൻ ഏരിയയിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഏകദേശം 21 സ്പീഷീസ് ഓഫ് സീ സ്നേക്സ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ 320 സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കേരളത്തില് ഇന്ത്യന്റെ ടോട്ടൽ ലാൻഡ് മാസിന്റെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 1.2% മാത്രമുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ 320ൽ 112 സ്പീഷീസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഫോൺ ഓഫ് കേരള ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കേരള ചെയ്ത സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഫോണിന്റെ ഏകദേശം 35% നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ തവളകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തവളകളിൽ നമുക്കൊരു 60% ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന തവളകളിൽ 60% ജസ്റ്റ് 1.2% മാത്രം ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഇല്ല. നമ്മൾ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണാൻ പറ്റും. ഈവൻ എല്ലാം നോക്കട്ടെ, ഇവൻ പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും 35 to 40% ആണ്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നത്? അതാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആണ് കേരളം. ദൈവം സ്വന്തം എന്താണ് അനുഗ്രഹിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള രാജ്യം നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കി ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് കൊറോണ പോകുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. നമ്മൾ അത്രയും എല്ലാ ഈവൻ വൈറസിനാണെങ്കിൽ പോലും അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റ് മൈക്രോ ഹാബിറ്ററ്റ് ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിന് നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം വളരെ ഈ കുറച്ച് കാലത്തിനിടയിൽ 100 വർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിനെ ശരിക്കും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ 70% ഓഫ് അവർ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെറ്റ്ലാൻഡ്സിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് നമുക്ക് 65 to 70% വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. ദെൻ മാംഗ്രൂവ്സ് കണ്ടൽക്കാടുകളെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 90% കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയും, ഞാൻ സൈസിനെ കുറിച്ച് പറയും, ഇത് പറയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ കേരളം ശരിക്കും പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ ആ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും മാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് കാരണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ തിരിച്ചടികളും കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. സ്നേക്സിൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാത്രം കാണുന്ന എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ആണ്. പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന മേജർ വെനമസ് സ്നേക്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോബ്ര, കിങ് കോബ്ര, റസൽസ് വൈപ്പർ, സോസ്കിൽ വൈപ്പർ, ഇന്ത്യൻ ക്രൈറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഈ സ്നേക്സ് എല്ലാം ഹൈലി വെനമസ് ആണ്. ഈ ഹൈലി വെനമസ് സ്പീഷീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഈവൻ കണ്ടൽക്കാടുള്ള സ്ഥലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആണ്. ഇനിയിപ്പം ഐലാൻഡ്സ് നിങ്ങൾ പോവാണെങ്കിൽ 2000 മീറ്റർ അകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 3000 മേലെ ഐലാൻഡ്സിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ പോലും there also you will get കോബ്ര ആണെങ്കിൽ പോലും റസൽസ് വൈപ്പർ ആണെങ്കിൽ പോലും. അപ്പൊ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ ഏത് ഹാബിറ്ററ്റിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്പീഷീസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ 112 സ്പീഷീസിൽ 6 സ്പീഷീസ് മറൈൻ ആണ്. ഈ മറൈനിലുള്ളതും എല്ലാം ഹൈലി വെനമസ് ആണ്. സം ഓഫ് ദ മറൈൻ സ്നേക്സ് ആർ മോർ വെനമസ് ദെൻ കോബ്ര അല്ലെങ്കിൽ കിങ് കോബ്രനെക്കാളും വെനമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്. കുറെ ചില മറൈൻ സ്നേക്സിനൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂർഖനേക്കാളും 15 ഇരട്ടിയൊക്കെ വിഷമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ സ്നേക്സും, ചില കോറൽ സ്നേക്സ്, നമുക്ക് 4 സ്പീഷീസ് ഓഫ് കോറൽ സ്നേക്സ് ഉണ്ട്, പഴയ പാമ്പുകൾ എന്ന് പറയും. അത് ഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരെ കടിക്കാറില്ല, ചെറിയ വായാണ്, അതിലെല്ലാം മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി എല്ലാ സ്നേക്സും നമ്മുടെ എല്ലാ സ്നേക്സും listed in the schedule of various schedules of Indian നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ട്രഡീഷനിൽ നമ്മളെല്ലാം നാഗാരാധനയും അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പാരാധനയൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നാഗപഞ്ചമി, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലൊക്കെ നാഗപഞ്ചമി സമയം പാമ്പിനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതിയിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ മണ്ണാറശാല ആയാലും നമുക്കാട്ട് മന ആയാലും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സർപ്പത്തിനെ ഇത് കൊടുക്കുന്ന നിവേദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലും അതുപോലെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ധാരാളം സർപ്പക്കാവുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ സർപ്പക്കാവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പഴയ തറവാടിന്റെ ഒരു കോർണറിലെങ്കിലും കുറച്ച് മരങ്ങളെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതി നമുക്കുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്തേൺ കേരളയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറിയ കാവുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇത് ഇപ്പോഴും വന്നതിന് ശേഷം, വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ഡൈലൂഷൻ വന്നതിന് ശേഷം പല കാവുകളും ഇല്ലാതായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്നേക്സ് അഗെയിൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്പർ. രണ്ടാമത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ്, അതിൽ 268 നമുക്ക് നോൺ വെനമസ് ആണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന സ്നേക്സിൽ, നമ്മൾ വേൾഡിൽ തന്നെ കാണുന്ന സ്നേക്സിൽ ഏകദേശം 82% നോൺ വെനമസ് ആണ്. മാത്രമാണ് 57 സ്പീഷീസ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെനമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ 21 സ്പീഷീസ് സീലാണ്, 36 സ്പീഷീസ് ലാൻഡിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇടപെടുന്ന കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 4 ആണ് നമുക്ക് വെനമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ഉള്ളത്. അത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൺലി 1.2% മാത്രമാണ്. ഈ സ്നേക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിൽ, കാരണം സ്നേക്സിന്റെ മേലെ മുഴുവൻ ചെതുമ്പലുകൾ കാണാൻ പറ്റും, സ്കെയിൽ അടുക്കി വെച്ച മാതിരി കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ സ്കെയിലിന്റെ കൗണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡോസൽ സ്കെയിൽ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും. വെൻട്രൽ സ്കെയിലിന്റെ നമ്പർ വളരെ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഓരോ സ്പീഷീസും കൃത്യമായിട്ട് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അടിയിലുള്ള വെൻട്രൽ സ്കെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വെൻട്രൽ സ്കെയിലിന്റെ അതുപോലെ താഴെയുള്ള എക്സ്കൈലേഷനിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്കെയിൽസിലെ വിന്യാസം, സ്കെയിൽ സ്മൂത്ത് ആണോ, അതിൽ തന്നെ ഫീൽഡ് ആണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ചില സ്നേക്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്നേക്സിന്റെ സെൻസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, വളരെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് കാണാം. ഇൻഫ്രാറെഡ് റിസപ്റ്റേഴ്സ്, സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഊഷ്മാവിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. പിറ്റോയിപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തേക്ക് കൂടി എലി പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും രാത്രികാലത്താണെങ്കിൽ പോലും ആ ടെമ്പറേച്ചറിലെ ഡിഫറൻസ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പിടിക്കും. അത് നമ്മളെ പൈത്തണിലും അത് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ പിറ്റ് വൈപ്പേഴ്സിലും നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ നാവും അതുപോലെ ഫോക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അത് നാവ് നിങ്ങൾ നീട്ടുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി പാമ്പ് നീട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവർ സെൻസ് ചെയ്യും. പാമ്പിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോവാം. നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന വേം സ്നേക്ക് അല്ലെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന വേം സ്നേക്ക്, അത് ബ്ലൈൻഡ് സ്നേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേം സ്നേക്ക് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പൊതുവെ ഇത് പറയും. ഈ കുടിയാണ് ഇത് സ്മോളസ്റ്റ് സ്നേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. 10 സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ വരുന്ന അത്രയും ചെറിയ പാമ്പാണ്. പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല, വരികയാണ്, ഇതിന് മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, പാത്തോജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു പാമ്പ് ഉണ്ടായാൽ മതി ഈ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും എത്തും. അങ്ങനെയാണ് ഈ പാമ്പ് മിക്കവാറും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ പാമ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ശരിക്കും ലക്ഷദ്വീപിലില്ല എന്ന് പറയും, പക്ഷെ ലക്ഷദ്വീപിൽ നമ്മൾ സർവേ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ഇതുപോലുള്ള പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ പോയിട്ടാണ്. ഈ ദുബായിൽ ഈ സാധനം എത്രയോ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദുബായിൽ എത്താനുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചെടിച്ചട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ചെടികൾ കൂട്ടത്തിൽ എത്തും. കാരണം മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഫീമെയിൽസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പാത്രോജനിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രക്രിയ വഴി ആണ് ഇത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഇതിന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മിക്കവാറും ചെതലുകൾ, ഉറുമ്പിന്റെ മുട്ടകളൊക്കെയാണ് ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ വേറെ സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മൾ കൊക്കുറിട്ടി പാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബീക്ഡ് വേം സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ്. വലുത് മീൻസ് 60 സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കിണറുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരാം. കിണറുകളിൽ മിക്കവാറും വീണ് കിടക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബീക്കുമാരുള്ള, അതിന്റെ തലയിൽ നമ്മൾ ബീക്കുമാരെ കാണും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊക്കുരുട്ടി പാമ്പ് എന്നാണ് മലയാളം, കൊക്കുള്ളത് പോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് കാണുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് സർക്യൂട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബീക്ഡ് വേം സ്നേക്ക്. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ 2 സ്പീഷീസ്, 2 റെയറാണ്.
ഇനി വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യൂറോപെൽറ്റിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഷീൽഡ് ടൈൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വാലിന്റെ അറ്റത്ത് ഷീൽഡുമായുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, ഷീൽഡുമായുള്ള റഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷീൽഡ് ടൈൽസ് ആണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 38 സ്പീഷീസ് കാണുന്നുണ്ട്, അതിൽ 32 സ്പീഷീസ് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. പലതും പണ്ട് സായിപ്പ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഫ്രം ദ ടൈപ്പ് ലൊക്കാലിറ്റി, എവിടെ നിന്നാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും റെയർ ആയ പലതും ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ആൾക്കാർ പാമ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ കുറെ സ്പീഷീസ് കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ പലതും ഇത് ഭൂമിന്റെ അടിയിലാണ് കാണുന്നത്, ബറോയിൻ സ്നേക്ക് ആണ്. പിന്നെ പലതും ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആണ്. അപ്പം ഇത് മഴക്കാലത്ത് മാത്രമേ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഫീഡിംഗ് ഒക്കെ രാത്രി നൊക്ടേണലും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പലതും കാണാത്തത്. ഇതിന്റെ പ്രധാന ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിരയാണ്, എർത്ത് ഇത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ധാരാളം ഇതുപോലുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് മിക്കവാറും മണ്ണിരകളാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഇത് ആൾക്കാർ ആദിവാസികളൊക്കെ പറയും ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഭയങ്കര വിഷമുള്ളതാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്താൽ പോലും ഒന്നും ചെയ്യില്ല, കാരണം വളരെ പാവം ഒരു സ്നേക്ക് ആണ് സ്പീഷീസ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൈത്തൺ അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പാമ്പ്. ഇത് നല്ല വലിപ്പം വെക്കും, ചിലപ്പോൾ 3 മീറ്റർ ഒക്കെ വലുപ്പത്തിലേക്ക് വരുന്ന 50 കിലോ ഒക്കെ ഉള്ള വലിയ പെരുമ്പാമ്പുകളെ നമ്മുടെ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ തന്നെ കാണും. ഇപ്പൊ എറണാകുളത്താണെങ്കിലും കാലിക്കറ്റിലാണെങ്കിലും സിറ്റീസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത്. പണ്ട് നമ്മൾ പറയും കാട്ടിലാണ് പെരുമ്പാമ്പിനെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട്, ധാരാളം ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നാട്ടിൽ തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു താറാവിന്റെ മുട്ടനേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള മുട്ടയായിരിക്കും. ഏകദേശം 90 മുട്ടകൾ വരെ മാക്സിമം ഇടാറുണ്ട്. അത്രയും മുട്ടകൾ ഇടും. അത്രയുകൊണ്ട് നല്ല പോപ്പുലേഷൻ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി സ്പീഷീസ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഷെഡ്യൂൾ 1 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ട്. ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ടിൽ ഷെഡ്യൂൾ 1 നമുക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരേ ഒരു പാമ്പ് നമുക്ക് പൈത്തനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറെ കേസുകൾ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കോടതിയിലേക്ക് പോകേണ്ട വന്നിട്ട്, കോടതിയിൽ എക്സ്പെർട്ട് വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട വന്നിട്ട് കഷ്ടം തോന്നുന്നു. കാരണം ആൾക്കാർ അറിയാതെയാണ്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാരാണ് വെറുതെ പിടിച്ച് ഷോ കാണിച്ചാൽ പോലും പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഷെഡ്യൂൾ 1 സ്പീഷീസിന് എടുത്തെങ്കിൽ പല ആൾക്കാർ 10 പോലും ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ടിന്റെ ഇതിൽ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് എന്നെക്കാളും കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഷെഡ്യൂളിന്റെ കാര്യം. Then ഇതിൽ തന്നെ റെറ്റിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തൺ നമുക്ക് മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലേക്കാണ്, പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൽ ഈവൻ മനുഷ്യനെ പോലെ നമ്മളെ റോക്ക് പൈത്തൺ നമ്മൾ മിക്കവാറും കോഴി അല്ലെങ്കിൽ ആട് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഇവർ ഈവൻ മനുഷ്യനെ പോലും വിടുങ്ങാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്തോനേഷ്യ, സെലവേസിയ, ജാവ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മനുഷ്യനെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ വരാം, ഈവൻ 100 കിലോ ഒക്കെ വരാം, ഈവൻ 7 മീറ്റേഴ്സ് വരെ വലുപ്പത്തിൽ വരെ വരാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ റെറ്റിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തൺ. അപ്പം ഇതെന്തായാലും ഇന്ത്യൻ ലിമിറ്റിൽ, ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലിമിറ്റിൽ നമുക്ക് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 21 ഫീറ്റ് ആണ് റെക്കോർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് ബർമീസ് പൈത്തൺ ആണ്, നമുക്ക് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് 50 kg ഒക്കെ വരും, ഓൾമോസ്റ്റ് 7 മീറ്റേഴ്സ് വരെ വേണമെങ്കിൽ വലുപ്പത്തിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന വലിയ പെരുമ്പാമ്പുകളാണ്. പെരുമ്പാമ്പുകളുടെ വേറെ ഇഷ്യൂ ആണ്, ഈ പെരുമ്പാമ്പുകളൊക്കെ മിക്കവാറും US പെറ്റായിട്ട് എക്സോട്ടിക് സ്പീസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വലിയ ഫ്ലോറിഡയിലും മറ്റുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ എന്നുള്ള എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. ഇനി വേറെ സെലിബ്രിറ്റി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ സാൻബോവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ്. ഇതിൽ കണ്ടമാനം ആൾക്കാർ ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ് ട്രേഡിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. നമ്മള് മണ്ണൂണി പാമ്പ് എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുതലയൻ പാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെൽത്ത് വല്ലാതെ അക്കോമുലേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസമാണ്. കാരണം ഈവൻ വീട്ടിൽ കുറച്ചു കാലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈവൻ രണ്ടിന് പോലും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡ് സാൻബോ ആണ്. റെഡ് സാൻബോ ആണ് കണ്ടുമാനം ഈ ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത്. 1 കിലോ ഉള്ളതിന് 1 ലക്ഷം റുപ്യ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 5 കിലോ ഉള്ളതിന് 5 ലക്ഷം റുപ്യ വരെ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സത്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് പൂജപ്പുര ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം സൂവിലൊന്നും ആൾക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, ആൾക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ പക്ഷിക്കാട് സ്നേക് പാർക്ക് പോലും ഇതിന് ആൾക്കാർ കട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇത് വളരെ കോമൺ അല്ല. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്നാറുപായിട്ടുള്ള ആണ് ഈ സ്പീഷീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ ഡിമാൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ബയോ ഇറീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പല റയർ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ആൾക്കാരെ തീറ്റി പോയിട്ട് വലുതായാലും ലക്ഷങ്ങൾ കൂടാം.
അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇതിന് പിന്നെ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചപ്പോൾ അവർ വന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സിംഗപ്പൂരിൽ അവിടെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ബിൽഡിംഗ് പൊങ്ങി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ 50 lakhs കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഇത്രയും ഡിമാൻഡുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഇരുതലയും പാമ്പ് എന്ന് പറയും, ഡബിൾ എഞ്ചിൻ എന്നൊക്കെ പറയും. കാരണം തലയും വാലും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. 2 ഭാഗത്തേക്ക് 6 മാസം ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ഈ പാമ്പിനെ കളിപ്പി സ്നൈക്ക് ചാമേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് തലയും മൂക്കും അതൊക്കെ കണ്ണൊക്കെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ രീതിയിലും 2 തലയാക്കിയിട്ട് അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്നേക്സ് ആണ് കോളിബ്രിഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ 44 സ്പീഷീസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ 136 ഉണ്ട്. അതിൽ 44 സ്പീഷീസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണാം. അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് വെള്ളി വരയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വൂഡ് സ്നേക്ക്. നമ്മൾ ചുവർ പാമ്പ് എന്ന് പറയും. വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വരും. വീട്ടിൽ മതിലിന് മേലെ നിങ്ങൾ 2nd ഫ്ലോറിൽ 3rd ഫ്ലോറിൽ വരെ വേണമെങ്കിൽ കുത്തനെ കയറി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതിന്റെ ഈ പ്രേ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജക്കോസ് ആണ്, നമ്മുടെ പല്ലികളാണ്. അപ്പൊ പല്ലികളെ തേടിയിട്ട് അല്ലാതെ കയറി വരും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ കാണാൻ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്നേക്ക് പീഡിയ എന്നൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്നേക്ക് ഐഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് കോമൺ വൂഡ് സ്നേക്ക് ആണ്. കോമൺ വൂഡ് സ്നേക്ക് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടി കിട്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് കേസസ് കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയും അധികം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്പീസ് ആണ്. ഇപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് സിറ്റിയിൽ ഞാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയാം, അവിടെ സ്പീഷീസ് ആണ് റസൽസ് വൂഡ് സ്നേക്ക് എന്ന് പറയും. ഇതാണ് നമ്മുടെ അർബൻ ഏരിയാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി വരുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പുകളാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 112 സ്പീഷീസിൽ വെറും 4 സ്പീഷീസിന് മാത്രമേ നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ആൾ ആർ നോൺ വെനമസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. കാരണം പണ്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഏത് പാമ്പിനെ കണ്ടാലും തല്ലിക്കൊല്ല എന്നുള്ളതാണ്. വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല. പക്ഷെ അതുപോലെ നമ്മൾ സോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായാലും ഇനി കുറെ കാര്യങ്ങൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പോലും സ്വന്തം മുറ്റത്ത് വരുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ട് ഇതിനെ പേടിയാണ്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മുറ്റത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറുമോ അതിനപ്പുറം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അതിനെ തല്ലിക്കൊല്ലും. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാമ്പുകളും ഷെഡ്യൂൾഡാണ്. ആൾ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്പീഷീസ്. നമുക്ക് ഒരു പാമ്പിനെയും കൊല്ലാനുള്ള ഇതില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം കഴിഞ്ഞ 2015 മുതൽ വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. അപ്പൊ റാപ്പിഡ് നിങ്ങൾ വിവരം അറിയിക്കുക. അവർ വന്നിട്ട് സ്നേക്ക് നിങ്ങളെ കിണറിൽ വീണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അടുക്കളയിൽ കയറിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരു റേഞ്ച് ഓഫീസറെയും അതുപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഈവൻ അത് മാത്രമല്ല നല്ലോണം ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂസിന് ഇപ്പം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്തായാലും അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളതിന് സ്നേക്സിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അവർ അറിയിക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ തന്നെ വേറെ സ്പീഷീസ് വെള്ളിവരകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാന്തൂർ വൂഡ് സ്നേക്ക് കുറച്ചുകൂടി മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ കാണുക. വൂഡ് സ്നേക്കും അതുപോലെ ബ്രൈഡൽ സ്നേക്കും വളരെ റയർ ആണ് കേരളത്തിൽ. നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വേറെ സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മൾ കാട്ടുപാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന. അതിൽ വേലിനെ മേലൊക്കെ കയറിയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ വേലിയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മൂർഖന്മാർ എണീറ്റ് നിന്ന് ഇതിനോട് സ്പ്രിംഗ് മൂർഖൻ എന്നൊക്കെ നാട്ടുകാർ വിളിക്കും. എന്നാൽ നന്നായിട്ട് കടിക്കും ഇത്. പക്ഷെ വിഷമില്ലാത്തൊരു പാമ്പാണ്. വലിയൊരു പാമ്പാണ്. 1.5 മീറ്റർ ഒക്കെ നീളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പാമ്പാണ്. വീട്ടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇനി വേറൊരു കോമൺ സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മള് ഈ കോമൺ ഇന്ത്യൻ ബ്രോൺസ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കൊമ്പേറി പാമ്പ് എന്ന് പറയും, കൊമ്പേറി മൂഴൻ എന്നൊക്കെ പറയും. കാരണം കൊമ്പിന്റെ മേലെ കയറാണ്, മിക്കവാറും മരത്തിന്റെ മേലെ എലി ഹാർബോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്ക് സ്പീഷീസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവര് എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഊന്നുന്ന മരമാണ് നടക്കുന്നത്. ചിലപ്പം ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദൈവത്തിലേക്ക് ചാടാനും പറ്റുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വലിയ ഊന്നി പോകുന്ന മരമാണ് ഇവര് പോകുന്നത്. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ആൾക്കാർ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇത് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആള് മരിച്ചിട്ട് ആള് ചെടിയിൽ നിന്ന് പുക വരുന്നത് വരെ മരത്തിന്റെ മേലെ കയറി നിൽക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസമാണ്. പക്ഷെ ഇത് നോട്ട് അറ്റ് ആൾ നമ്മൾ സ്പീഷീസ്. ഇത് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തൊരു പാമ്പാണ്. ഇതിൽ ബാക്കി 4 സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. 4 മിക്കവാറും എല്ലാം ഫോറസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇനി പൂച്ചക്കണ്ണി പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ 6 സ്പീഷീസ് എല്ലാം കാട്ടിൽ കാണുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ്. നാട്ടില് അത്ര കോമൺ അല്ല. എല്ലാവരും മരത്തിന്റെ മേലെ കാണുന്ന സ്പീഷീസ്. ചുരുട്ടാന്ന് പറയും ഈ സ്പീഷീസ്. ചുരുട്ടകൾ പലതും ഉണ്ട്. പലതിനും ചുരുട്ടാന്ന് നമ്മൾ പറയും. ചുരുട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ പാമ്പിനെയും നമ്മൾ ചുരുട്ടാന്നുള്ള പേരിലാണ്.
അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മുടെ മൂവറേം ചുരുട്ട എന്ന് പറയുന്ന റസൽസ് കുക്കറി സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടനാടൻ ചെങ്കൽ കുന്നുകളിലൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം പോലെ കുന്നുകൾ കംപ്ലീറ്റ് പോവാണ്. കുന്നുകളിൽ മണ്ണായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കല്ലായിട്ടൊക്കെ ധാരാളം പോയതിനു ശേഷം നമ്മളിപ്പോ കാണാനില്ല. മൂവരേം ചുരുട്ടാന്നാണ് അതിനെ പറയാം. ആൾക്കാർ കണ്ടാൽ സംഭവം അതിന്റെ കളറൊക്കെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമുള്ള പാമ്പാന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ തല്ലിക്കുന്നു. ദെൻ കോമൺ കുക്കി സ്നേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പാമ്പാണ്. ദെൻ ബാക്കി രണ്ടും സ്പീസാണ്. ഇനി ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേറെ സ്പീഷീസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചേര. ചേരയെ പോലും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. ചേരയാണെന്ന് കണ്ടാൽ പോലും നമ്മൾ പറയും ഓ വലിയ പാമ്പാണ്, പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. ചേര ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചേര കണ്ടാൽ മിക്കവാറും മൂർഖനാണോ അവർക്ക്, അല്ലെ മൂർഖനായിരിക്കോ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ചേരനെ എളുപ്പം ചെറിയ തലയായിരിക്കും, പിന്നെ മാത്രം ഉന്തി നിൽക്കുന്ന കണ്ണായിരിക്കും, പിന്നെ അതിന്റെ സ്കെയിൽസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതിന്റെ സ്കെയിലിന്റെ മേലെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ കൺമഷിയൊക്കെ ഇട്ട് കറുപ്പിച്ചതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാവുന്ന വേറെ സ്കെയിലിന്റെ മേലെ നമ്മൾ കൺമഷി ഇട്ട് കറുപ്പിച്ചതുപോലെ, ഈവൻ ഇതിന്റെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു കറുത്ത പാറ്റേൺ. അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാവുന്ന സ്പീസ് ആണ് ഇത്. ഷെഡ്യൂൾ 2-ലാണ് വെച്ചത്. എന്തുകൊണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ 2-ൽ വന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് ഇതിന്റെ തോല് കണ്ടമാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലെതർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ലെതർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്നേക്സും, ഈവൻ നമ്മുടെ നീർക്കോലി പോലെ സ്കിൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സ്പീഷീസിന് എല്ലാം ഏകദേശം 7 സ്പീഷീസോളം, ഈവൻ അണലി ആണെങ്കിൽ പോലും അണലിന്റെ സ്കിന്നും അതുപോലെ മൂർഖന്റെ സ്കിൻ, ഇതുപോലെ സ്കിൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പീഷീസിനും പിടിച്ച് ഷെഡ്യൂൾ 2-ലാക്കി വെക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ 7 സ്പീഷീസോളം നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ 2-ലും, ദെൻ പൈത്തൺ പെരുമ്പാമ്പാണ് ഷെഡ്യൂൾ 1-ലുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്നേക്കും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്നൈസിലുള്ള ഈ ഷെഡ്യൂൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വളരെ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ കാണാത്തൊരു സ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ. ഇത് വേറൊരു സ്പീഷീസ്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫ്ലൈങ് സ്നേക്ക് ആണ്, പറക്കുന്ന പാമ്പാണ്. നമ്മള് നാഗത്താൻ പാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. നാഗത്താൻ പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവിക പരിവേഷം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു മരത്തിന്റെ മേലെ കയറി മറ്റൊരു മരത്തിലേക്ക് അവർ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യും. ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കയ്യും കാലൊന്നുമില്ല, കയ്യും കാലും ചിറകൊന്നും ഇല്ല, ഒരു ബെൽറ്റും ആയുള്ള സാധനം അല്ലെ, ബെൽറ്റുള്ള സാധനം മരത്തിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു മരത്തിലേക്ക് 100 മീറ്റർ വരെ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകും. ഇങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ താഴെയുള്ള ഒരു ചെല്ലിയിലേക്ക് അത് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോവാണ്. അത്രയും കളർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് അലങ്കാര പാമ്പ് എന്നൊരു പേര് കൂടി മലയാളത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് റയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും. നമുക്ക് നോർത്തേൺ കേരളയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ ഈവൻ സിറ്റീസിൽ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ജേണലിലൊക്കെ ഒരു റയർ ആയിട്ട് ഒരാൾ ആദ്യമായി കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ കാലിക്കറ്റിൽ മിക്കവാറും ഒരു വർഷം ഒരു 10-15 കേസസ് ഇവർ റെസ്ക്യൂസിന് കിട്ടാറുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് തെങ്ങിന്റെ മേലെയും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് അത് പറക്കുന്ന കാര്യം. മരത്തിന്റെ ടോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വേറെ മരത്തിലേക്ക് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരേ ഒരു പറക്കുന്ന പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർണൈറ്റ് ഫ്ലൈങ് സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാഗത്താൻ പാമ്പാണ്. ഇനി വേറെ നമുക്ക് എല്ലാം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു പാമ്പാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ വൈൻ സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പച്ചോലപ്പാമ്പ്. പച്ചോലപ്പാമ്പ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്താ സംഭവിച്ചാണ്, നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന സ്പീഷീസിന് ആയിട്ടുള്ള നെസൂട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ശ്രീലങ്കയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിപ്പോയി. ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കാരണം ശ്രീലങ്കയിലും നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ഈ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനെ ഇപ്പൊ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ശ്രീലങ്കയിലുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറി. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന സ്പീഷീസിനെ 4 ആക്കി മാറ്റി. ഇനി സൗത്ത് ഓഫ് പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് വേറെ സ്പീസ് ആക്കി, ദെൻ നോർത്ത് ഓഫ് പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ് വേറെയാണ്, ദെൻ ട്രാവന്തൂർ ഈവൻ ആര്യങ്കാവ് പാസിന് അപ്പുറത്തുള്ളത് അഗസ്ത്യമലന്റെ അങ്ങേ തലക്കുള്ളത് വേറെ സ്പീസായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 4 സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം DNA വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആണ്. ദെൻ നമുക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നും. കാരണം ഇതിന്റെ വളരെ നമ്മൾ ചെറു വിരലിന്റെ അത്രയ്ക്കുള്ള വലിപ്പമുള്ള തലയാണ്. പക്ഷെ ഒരു മൈനയോ അല്ലെങ്കിൽ ബുൾബുളിനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോക്സിൽ കിട്ടുന്നവരാണ് അത് വിടുന്നത്. ഇത് മൈൽഡ്ലി വെനമസ് ആണ്. നമുക്ക് കടി കിട്ടിയാൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഒരു പനി ഉണ്ടാവും, നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ മനുഷ്യനെ എന്തായാലും കൊല്ലാനുള്ള വിഷമൊന്നും വരുത്തുന്നു ഇല്ല. മൈൽഡ്ലി വെനമസ് എന്ന് പറയാം. ഇതിൽ തന്നെ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ ബ്രൗൺ വൈൻ സ്നേക്ക് എന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ തൗട്ടോല പാമ്പ് എന്നാണ് അതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിനെ കാടുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 സ്പീഷീസിനെ കാണാൻ പറ്റും. ആയത്തുള്ള കരോട്ടിറ്റി, ആയത്തുള്ള ഡിസ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്പീഷീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആയത്തുള്ള ആന്റിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്പീഷീസ്. മറ്റൊരു കോമൺ സ്പീഷീസ് ആണ് ബാസ്ക്രൈബ് ടീൽ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തേളിയൻ, തെയ്യം പാമ്പ്, പടകൂട്ടി, ദൈവത്താൻ കൂട്ടി എന്നൊക്കെ പുൽപ്പാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇത്രയും മലയാളം പേര് വരാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി കോമൺ ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് അവർ നൈബർഹുഡ്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പീഷീസ് വളരെ കോമൺ ആണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഇടയ്ക്കിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ പടകൂട്ടി എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരും കൂടെ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അത് ശരിയാണ്. കാരണം ഇത് ഒരു തരം ഫെറമോൺസ് ഉണ്ടാക്കും, സ്പ്രേമാര് ഫെറമോൺസ്. ആ ഫെറമോൺസിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സ്പീഷീസിന്റെ അവരെല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത കാണുന്നത് ശരിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലെ ഇതിന്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ട് നമ്മൾ കാട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് കാട്ടു നീർക്കോലി എന്ന് പറയുന്ന ബഡാം സ്റ്റീൽ ബാഗ്. നിങ്ങൾ കാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഉയരത്തിൽ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മൗണ്ടൻ കീൽ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസിനെ കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ റയർ ആയിട്ട് പച്ച നാഗം അല്ലെങ്കിൽ പച്ച മൂർക്കൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്പീഷീസ് നമുക്ക് ചിന്നാറ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര കോമൺ അല്ല, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. മൂർക്കനെ പോലെ എണീറ്റെത്തും, പക്ഷേ ഇത് വെനമസ് സ്പീഷീസ് അല്ല. എല്ലാവർക്കും സുപരിതമായിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്കേഡ് കീൽ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നീർക്കോലി. പുളവൻ എന്ന് പറയും, മാറ്റുപുളവൻ, നീർമണ്ഡലി, ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണം മത്സ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മത്സ്യങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ നീന്തിപ്പോയി മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്ന ആളാണ്. നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്ന പക്ഷികള് സ്നൈപ്പ് പാർക്കിലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കിറ്റില് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നൂഡിൽസ് കോരി എടുക്കുന്ന മാരാണ് കോരി എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം പോലും കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മളെ വയലുകളിലും കുളങ്ങളിലൊക്കെ ഇവരില്ലാതായി പോയിരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടമാന കീടനാശിനിയൊക്കെ തളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുന്ന നീർക്കോലികൾ വളരെയധികം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ കാണുന്ന വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന വേറൊരു പാമ്പാണ് നമ്മൾ ചേളിക്കുട്ട എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടപ്പാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്പീഷീസ്. കണ്ണുപൊട്ടെന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിന് ഇതും വേമ്പനാട് ഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുളം അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വേളി ഭാഗത്തൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാലിക്കറ്റ് വരെ റിപ്പോർട്ട്. കേരളം മടിച്ചിനെ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം പാമ്പാണ്. കേരളത്തിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെയില്ല. നമ്മള് കാലിക്കറ്റ് വരെ കാണാം, കണ്ണൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നില്ല. കാലിക്കറ്റിലെ അടുത്തുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡ്സിലൊക്കെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും നല്ല പ്രഷറാണ്. കാരണം നമ്മൾ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഈ സ്പീഷീസ് ഇല്ലാതാകാൻ പോവാണ്. കാരണം കാലിക്കറ്റിലൊക്കെ നിറയെ എല്ലാം മിക്കവാറും വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് സിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റുള്ള കൈപ്പാടിൽ കാണുന്നത്, കൈപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ പാടിയാണ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൈപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കുട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഒരു തരം കൃഷിയാണ് നമ്മളിപ്പോ കൈപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ സൗത്ത് കേരള, നോർത്ത് കേരള അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ കേരളയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊക്കാളി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിന്റെ അംശമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന വേറെ വാട്ടർ സ്നേക്ക് ആണ് റോക്ക് ഫേസ് വാട്ടർ സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ആറ്റുവായ പാമ്പ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കൈപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയും. കൈപ്പാടിൽ കാണുന്ന പാമ്പാണ് കൈപ്പാമ്പ് എന്നുള്ള പേരുണ്ട്. ഇതും എഗെയിൻ ഇത് പിസിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്, മത്സ്യങ്ങളാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇതുപോലെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ചില സ്നേക്സും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഫൈനലി ഞാൻ അവസാന സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാണ്. ഇതില് നമ്മള് മേജർ വെനമസ് സ്നേക്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള വെനമസ് സ്നേക്സ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം, കാരണം വളരെ എളുപ്പമാണ് തിരിച്ചറിയാൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ആകെ കാണുന്നത് വെറും 3 സ്പീഷീസ് മാത്രമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ കോബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. അതിന്റെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ടക്കിൾ മാർക്ക് അല്ലെ, നമ്മുടെ കണ്ണാടി മാർക്ക് എന്ന് പറയും. എണ്ണീറ്റ് നിൽക്കും, ഇസിങ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും, വളരെ ഈസിയാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ദെൻ വേറൊരു സ്പീഷീസ് ഈ ഇന്ത്യൻ കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈവൻ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് തൊട്ട് നമ്മൾ ആനമുടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആനമുടിയിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ പോലും മൂന്നാറിൽ പോലും കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പാമ്പാണ്. അത്രയും വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്. ഇത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ശ്രീലങ്ക, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. അത്രയും വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്. ദെൻ റസൽസ് വൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വൈഡ് സ്പ്രെഡ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പീഷീസ് ഇതിനെ നമുക്ക് റസൽസ് വൈപ്പറിൽ നമുക്ക് അണലിക്ക് മലയാളത്തിൽ 15 പേരെങ്കിലും. പിന്നെ വട്ടക്കൂറ, പയ്യാനമണ്ഡലി, ചേനത്തണ്ടൻ, ചട്ടിത്തലയൻ, രുതിരമണ്ഡലി, കുറെ അങ്ങനെ പേര് എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല. തേക്കിലപ്പുള്ളി എന്നും അങ്ങനെ വട്ടക്കൂറ അങ്ങനെ പല പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 15 മലയാളം പേരുണ്ട്. ഇത്രയും മലയാളം പേര് വരാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത് റസൽസ് വൈപ്പറിന്റെ ബൈറ്റ് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇത് ഹീമോടോക്സിക് ആണ്. നമ്മൾ കടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ട് ഈവൻ കടി കിട്ടി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാമ്പാണ് ഈ റസൽസ് വൈപ്പർ. നമ്മളെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ എവിടെ പോയി, ഞാൻ പറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ മാംഗ്രൂവ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൽക്കാടിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ പോലും വളരെ ഹോസ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റിൽ പോലും റസൽസ് വൈപ്പറിനെ കാണാം. അപ്പൊ അത്രയും വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് റസൽസ് വൈപ്പർ. ദെൻ നമുക്കുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ക്രൈറ്റ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ ക്രൈറ്റ് ആണ് പൊട്ടൻസിയിൽ ഏറ്റവും പൊട്ടൻസി ഉള്ള വിഷമുള്ള സ്പീഷീസ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ക്രൈറ്റ് ആണ്. ശംഖുവരയൻ, മോതിരവളയൻ, മോതിരക്കെട്ട് എന്ന് പറയും, കരിവേല എന്ന് പറയും.
വളയരപ്പൻ, വളവളപ്പൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പല പേരുകളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മിമിക് ചെയ്യുന്ന 4 സ്പീഷീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെള്ളി വരേന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിനെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാന്നുള്ള ഞാൻ വഴിയെ പറയാം. അതപ്പോ ഈ 3 സ്പീഷീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെനമസ് സ്നേക്സ് ഇൻ കേരള, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ 3 സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് കാണുന്നത്. നമുക്ക് 112 സ്പീഷീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ 3 സ്പീഷീസിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ എന്തായാലും പഠിക്കണം. കാരണം വളരെ ഈസിയാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം കിങ് കോബ്ര അത് ഫോറസ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫോറസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ്. ഫോറസ്റ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള ചില വില്ലേജസിലും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോസ്കേലിന്റെ വൈപ്പർ കേരളത്തിൽ ആകെ 4 or 5 പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്പീസ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നത് സോസ്കേൽ വൈപ്പറിന്റെ ബൈറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പേടിക്കാനില്ലാത്തൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അത്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ 3 സ്പീഷീസ് മാത്രം നോക്കാം. കിങ് കോബ്ര നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ്സ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വെനമസ് സ്നേക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ്. വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെനമസ് സ്നേക്ക് ആണ്. ദെൻ വേൾഡിൽ ആകെ നെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ് കോബ്ര മാത്രമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ 2. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ട്രേഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള സ്പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ 2ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. IUCN പ്രകാരം ടാറ്റ ബുക്ക് പ്രകാരം ഇറ്റ്സ് എ വൾണറബിൾ സ്പീഷീസ്. അപ്പോൾ ഇത് നെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 മാസം കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏകദേശം 30-40 കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വരും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നാൽ തന്നെ അപ്പോൾ വളരെയധികം കെയർ ചെയ്യുന്ന സ്പീസ് ആണ്. പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒഫിയോഫാഗസ് ആണ് അല്ലേ, മിക്കവാറും പാമ്പുകളെ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ കഴിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അമ്മ ഉടൻ തന്നെ കൂട്ടിൽ നിന്നും മുട്ട വിരിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അമ്മ അവിടെ നിൽക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പീഷീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഇത് കോഴിക്കോടിന്റെ ചില ഭാഗത്ത് തുഷാരഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇത് നെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. ഒരു 2 ബസ്സിന്റെ ടയർ വെച്ചാൽ എത്ര ഉയരത്തിലുള്ള ഈറ്റ ഇലകളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അവിടെയാണ് ഇവ മുട്ടയിട്ട് അടയിരുന്നത്. ഇവിടെ ആൾക്കാർ സ്ഥിരം പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണ്, കാട്ടിലുള്ള വഴിയാണ്. പക്ഷെ അവസാനം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായതിനു ശേഷം അവിടെ കൂടെടുത്ത് മാറ്റി റെസ്ക്യൂ ചെയ്തു. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പിന്നെ അറിയില്ല. 2005 അപ്പൊ നമ്മുടെ കാടുകളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാലിക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മാത്രം എനിക്ക് ഒരു വർഷം 50 കേസെങ്കിലും വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാടിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പലയിടത്തും കയറിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് വരുന്ന റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഈ റെസ്ക്യൂ വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കേരളം മുഴുവൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം റെസ്ക്യൂ കേസസ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാത്രയുടെ. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വെനമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീസ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ക്രൈറ്റ്. ഇന്ത്യൻ ക്രൈറ്റ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ക്രൈറ്റിന്റെ മേലെ അതിന്റെ മിഡ് ഡോർസൽ സ്കെയിൽ നമ്മുടെ നടുപ്പുറത്തുള്ള അതിന്റെ ചിതമ്പലുകൾ എക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. എക്സഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷഡ്ഭുജ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ. ഇത് വേറൊരു പാമ്പിനെ ഇല്ല. എന്നാൽ നടുപ്പുറത്ത് അപ്പൊ കടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഷഡ്ഭുജ ആകൃതി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മള് നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് ഇന്ന സ്പീസ് ആണ്. പക്ഷെ എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള പാമ്പുകൾക്കൊക്കെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണാം, നെക്ക് റീജിയൻ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു നെക്ക് റീജിയൻ ഇല്ല. ദെൻ ഇതിന്റെ നടുപ്പുറത്തുള്ള സ്കെയിൽ മിക്കവാറും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പെയർഡ് ആയിരിക്കും. സ്കെയിൽ മീൻസ് ബാൻഡ്. ഈ ബാൻഡ് എന്നുള്ളത് പെയർഡ് ബാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും, വൈറ്റ് ബാൻഡ്സ്. പിന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ ഇതിന്റെ നടുപ്പുറത്തുള്ള സ്കെയില് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം എക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റി. ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും ഇതിന്റെ മേലുള്ള ബാൻഡ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഒന്നിന്റെ മേലെ പൂർണ്ണ വളർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ 40-50 ബാൻഡുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ വെള്ള ബാൻഡുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണ് അതിന് മൂത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മൂത്ത പാമ്പാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഒരു വിഷം കൂടുതൽ കയറും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെന്നെ പറയാറ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ബാൻഡൊന്നും ഇല്ലാത്ത ക്രൈറ്റ്സും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദിസ് ഈസ് ക്രൈറ്റ്. അതിന് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വെള്ളി വരയാണ്. അപ്പൊ ക്രൈറ്റിന്റെ മിക്കവാറും സെൻട്രലിലൊക്കെ മിക്കവാറും പെയർഡ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇതിന്റെ മേലുള്ള സ്കെയിൽസ് എക്സഗണൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. ദെൻ തല മിക്കവാറും ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണില്ല. ബാക്കി ഇതിലൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണാം, നെക്ക് റീജിയൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. ഇനി ഇത് എഗെയിൻ ക്രൈറ്റ് ഈസ് എ ഒഫിയോഫാഗസ്. ഒഫിയോഫാഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പുകളെ തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാണാം, ഇത് വൂൾ സ്നേക്കിന് വെള്ളി വരയാന ക്രൈറ്റ് ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ തന്നെ ഇതിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സഗണൽ ഷേപ്പിന്റെ മേലെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിലാണെങ്കിൽ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതില് മിക്കവാറും ഡയമണ്ട് ഷേപ്പുമായുള്ള സ്കെയിൽസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സീ സ്നേക്സും വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് സീ സ്നേക്സ് ആയിട്ട് ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മുപ്പന്മാരാണ്. അവർ മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വലയിൽ ധാരാളം ഈ പാമ്പിന്റെ പേര് വലകടി എന്നാണ്. ബിഗ് സ്നേക്സിനൊക്കെ അവർ വിളിക്കുന്ന പേര് വലകടി എന്നാണ്. വല കടിച്ചു പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലകടി എന്നാണ് എന്ന പേര്. ഇത് ഹൈലി വെനമസ് ആണ്. മൂർഖനേക്കാളും 16 ഇരട്ടിയൊക്കെ വിഷമുണ്ട്. ഹൈലി വെനമസ് ആയിട്ടുള്ള സാധാരണഗതിയിൽ കടിക്കാറില്ല. അവര് മുപ്പന്മാർ അയിലയും മത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീനൊക്കെ കിട്ടുന്ന വലയിൽ നിന്ന് ഇതിനെ
എടുത്തു മാറ്റും, കൈയോടാണ് എടുത്തു മാറ്റുന്നത്. അത് അവർ പറയും കടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുരിശ് വരച്ച് അവിടെ തന്നെ കിടന്നാൽ മതി, കടലിലോട്ടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന സമയം ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും വിഷമുള്ള പാമ്പാണ്. സാധാരണഗതി കടിക്കാറുള്ള ചെറിയ വായാണ്. ഇതിന്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണം മത്സ്യം തന്നെയാണ്. യെല്ലോ ബെല്ലി സീ സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്പീസ് ആണ്. ഇത് കാലിക്കറ്റിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാലിക്കറ്റിൽ ഈവൻ കണ്ണൂരിലൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈവൻ റിവറൈൻ ഏരിയാസിൽ പോലും നമ്മുടെ അഴിമുഖ പ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റുറിയൻ ഏരിയാസിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും ഹൈലി വെനമസ് ആണ്. അഗൈൻ 15 times more venomous than കോബ്ര എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്പീഷീസും നമുക്ക് ഇവിടെ കടലിൽ കാണുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു 4 സ്പീഷീസ്, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 6 സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മുടെ മറൈൻ വാട്ടേഴ്സിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി പുതിയൊരു അഡീഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാൻഡഡ് ക്രൈറ്റ് ആണ്. ഒറീസ, ബംഗാളിലൊക്കെ കാണുന്ന സ്പീഷീസ് നമ്മുടെ ബംഗാളികളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ട്രിവാൻഡ്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ പെട്ടിയിലേക്ക് കൂടി വരുന്നതാണോ എന്തോന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഹൈലി വെനമസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പാമ്പ് കൂടിയാണിത്. കോറൽ സ്നേക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് 4 സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം വെനമസ് ആണ്, പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ കടിക്കാറില്ല. നമ്മളിതിന് എഴുത്താണി മൂർക്കൻ എന്നാണ് പറയാ. ഇതിന് എഴുത്താണി വളയെന്ന് പറയും. നല്ല കളർഫുൾ ആണ്. കേരളത്തിൽ ഇത് എൻഡമിക് ആണ്. വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ മാത്രം, ചിക്മംഗ്ലൂരിന് തെക്കോട്ട് മാത്രം വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്പീസ് ആണ്. എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതും ഹൈലി വെനമസ് ആണ്, പക്ഷെ ഒരു കടിച്ച റിപ്പോർട്ട് പോലും ഇല്ല. കാരണം ആൾക്കാരെ കടിക്കാറില്ല. ആൾക്കാരായിട്ട് അധികം എന്താണ് കണ്ടുമുട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ഫോറസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ്. അഗൈൻ വേറൊരു സ്പീസ് ആണ് സ്ട്രൈപ്പ് കോറൽ സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും എൻഡമിക് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലി വെനമസ് ആണ്. വേറെ സ്പീസ് ആണ് ബഡാം കോറൽ സ്നേക്ക്. വളരെ റയർ ആണ്. 1-2 പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കോബ്രയുടെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. കോബ്രയിൽ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ മാർക്കിങ്സ്, സ്പെക്ടക്കൽ മാർക്കിങ്സിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും. ചില ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസിലുള്ള ആൾക്കാർ, വിഷവൈദ്യന്മാർ പറയും അതിന് 60 തരം മൂർക്കുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ്. നമ്മളത് വരുന്നപ്പോൾ അതിനുള്ള ചേഞ്ചസ് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഒന്നുമല്ല. ഇനി 4 സ്പീഷീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അതിൽ മോണോക്കൽ കോബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഒറ്റ മാർക്കിങ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെക്ടക്കിൾ കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പീസ് ആണ്. അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മാപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ എല്ലായിടത്തും കാണാം. ബ്ലാക്ക് കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് രാജസ്ഥാനിൽ കാണാം. അതുപോലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വരെ കാണാം. അതുപോലെ കാശ്മീർ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും. ദെൻ ഈവൻ അത് റഷ്യ വരെ അത് നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് ആ സ്പീഷീസ്. ദെൻ ആൻഡമാൻ കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡമാനിൽ മാത്രം കാണുന്ന എൻഡമിക് സ്പീഷീസ്, വളരെ ചെറുതാണ്. സ്മോളസ്റ്റ് കോബ്ര സ്പീഷീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതിൽ ശരിക്കും 50 to 60 സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ് വലുപ്പമുള്ളത്. റസൽസ് വൈപ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇതിന് 15 മലയാളം പേരുണ്ട്. അതിന് കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ഹൈലി വെനമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സ്പീഷീസിലാണ്. ഇത് പ്രസവിക്കുന്നതാണ്. ചിലപ്പം 60 വരെ കുട്ടികളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നത്. സാധാരണ നോർമലി 30 to 40 ആണ് കുട്ടികളുള്ളത്. കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയും ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വിഷം കുറയുമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പ്രസവിച്ച ഉടൻ തന്നെ അത് കടിച്ചാലും നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും വിഷമുള്ളതാണ്, ഇമോടോക്സിക് ആണ്. അപ്പം പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരു വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇത്രയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു അഡൽട്ട് ഇത്രയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ 1-2 മാത്രമാണ് ബാക്കിയാവുന്നതാണ്. കാരണം മറ്റുള്ള പാമ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇതിന്റെ കുട്ടികൾ. നമ്മൾ സ്നൈപ്പ് പാർക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇതിന്റെ കുട്ടികളാണ്. കാരണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ചാടി ക്രൈറ്റ് വന്നതിന് വരും. എത്രയും ഈസി ആയിട്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ്. റോഡ് കില്ലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ റോഡിന്റെ മേലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. നോക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കൊല്ലം നമുക്ക് 4-5 ഒക്കെ ഇതിൽ സ്നേഹിച്ച് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി ഇതിനെ പോലെ റസൽസ് വൈപ്പറിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന 2 സ്പീഷീസ് ആണ് അവിടെ സാൻബോവ, മണ്ണുണ്ണി പാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പെരുമ്പാമ്പിന്റെ കുട്ടികളെ കണ്ടാലും അങ്ങനെ വരും. കാരണം ആൾക്കാർ അബദ്ധത്തിൽ പെരുമ്പാമ്പാന്ന് വിചാരിച്ച് റസൽസ് വൈപ്പറിനെ പിടിച്ച് കടി കിട്ടിയുള്ള കുറെ കേസസ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഭക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കേസസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെരുമ്പാമ്പിനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് അത് റസൽസ് വൈപ്പർ ആയിരുന്നു. സോസ്കൽ വൈപ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ചുട്ടമണ്ഡലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ഭാഗ്യത്തിന് കേരളത്തിൽ അധികം ഇല്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഇതിലാണ്. ദെൻ പിറ്റ് വൈപ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം 6 സ്പീഷീസ് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റ് വൈപ്പേഴ്സ് അതിന്റെ കണ്ണിനും അതിന്റെ നോസ്ട്രിൽസിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പിറ്റാണ്. ഈ പിറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തെർമൽ ഓർഗൻ ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് ആ ചൂടിൽ വരുന്ന മാറ്റം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ പിടിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഐസൈറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പാമ്പുകൾക്ക് എല്ലാ പാമ്പിനും നല്ലോണം ഐസൈറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രം ഐസൈറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. പിറ്റ് വൈപ്പേഴ്സ് ജിലാബിമാര് ചുരുട്ടി വെച്ചമാര് നമ്മുടെ കാടുകളിലും പോയാലും കാണാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് അമ്നോസ് പിറ്റ് വൈപ്പർ വളരെ കോമൺ ആണ്. നിങ്ങൾ കാട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. മഴക്കാലത്തേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഒരു ട്രക്കിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലതും കാണാൻ പറ്റും. ലാർജ് സ്കെയിൽ പിറ്റ് വൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാമ്പതിക്ക്
തെക്കോട്ട് മാത്രം കാണുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ്. നെല്ലിയാമ്പതിയാണ് അതിന്റെ ലിമിറ്റ്. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നീലഗിരീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് കോഴിക്കോട് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വന്നതിന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്പീഷീസും എൻഡമിക് ആണ്. വലിയ കാമഫ്ലാഷിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ഇലയുടെ അടിയിൽ ഇരുന്നാൽ കാണാം, മരത്തിന്റെ മേലാണ് ചിലപ്പോൾ കാണാം, നമുക്ക് അറിയ പോലും ഇല്ല. നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ മൂക്കിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നേരെ ഈ തലയിലൊക്കെ ഇറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം മോർ ദാൻ 5 lakhs കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ വർഷം. ഏകദേശം 50,000 ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം മരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ ഇഗ്നറൻസ് കൊണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആരും മിക്കവാറും പാമ്പുകളൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന പോയിസണസ് സ്നേക്സ് ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ്. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ടോർച്ച് എടുക്കാതെ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഒറ്റ ടോർച്ച് മാത്രം മതി. ടോർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി തറയിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട്സ് പാവങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരിക്കുന്നത്. കാരണം പാവങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ വണ്ടിയിലും ബൈക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമായിരിക്കില്ലേ, പക്ഷെ പാവങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ കള്ളു കുടിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർ, ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഈ അബദ്ധത്തിൽ പാമ്പ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഓടി വന്ന് കടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യില്ല. പാമ്പിനെ നിങ്ങൾ ചവിട്ടിയാലും മാത്രമാണ് പാമ്പിന്റെ കടി വരുന്നത്. ഈ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ തന്നെയുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ പോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ മുറുക്കി കെട്ടാൻ പാടില്ല, അതിന് കീറി മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങൾ ആ കടി കിട്ടിയ ഭാഗം തീരെ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യാതെ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴുകാൻ മാത്രം ആ ഏരിയ. ഈവൻ കെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെ ചെറിയൊരു കെട്ട്, കൈവിരലിൽ അതിനോട് കിടത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു കെട്ട് മതി. കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക. കാരണം ഈ ഒരു 3 സ്പീഷീസ് കടിച്ചതിന് വേറെ വിഷവൈദ്യനോ ഒന്നും കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് ഈ 3 സ്നേക്ക് ബൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആന്റി പോളി വെനം അവൈലബിൾ ആണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. വളരെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈവൻ ഇപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി ആപ്പ് വരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാമ്പിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. റോഡന്റ് കൺട്രോൾ, എലിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറെ ആരുമില്ല. എലിന്റെ മാളത്തിൽ പോയി കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു അനിമൽ സ്പീഷീസ്. നമ്മൾ പൂച്ചന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോം ആൻഡ് ജെറി കളിച്ച് നടക്കുകയാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ആകെ പൂച്ച എനിക്കൊന്ന് മറന്നുപോയല്ലോ, പൂച്ച അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് മുഴുവൻ പൂച്ചക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എലിയെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആകെയുള്ളത് നമുക്ക് പാമ്പ് മാത്രമാണ്. ഇതിന് നമ്മുടെ ഫുഡ് വെബിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളുണ്ട്. ദെൻ സ്നേക്ക് വെനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹൈ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ്. ദെൻ ചില ആൾക്കാർ ഇത് ഫുഡായിട്ട് കരുതുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ 1/5 ഓഫ് നമ്മുടെ ഗ്രാനറി, നമ്മുടെ ധാന്യപ്പുരയുടെ 1/5 ഭാഗം തിന്നു തീർക്കുന്നത് FCIയുടെ കണക്കാണ്. തിന്നു തീർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എലികളാണ്. അപ്പൊ എലികളെ പിടിക്കാൻ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമൽ ഗ്രൂപ്പ് വേറെ നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് വെബിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്നേക്ക് വെനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ധാരാളം മെഡിസിൻ. കോബ്രയിൽ മാത്രം 30 മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് കോബ്ര വെനത്തിന്. അപ്പം എല്ലാം ഈവൻ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്നു. ബ്ലഡ് തിന്നർ ആയിട്ട്, ബ്ലഡ് കോയാഗുലന്റ്, ആന്റി കോഗുലന്റ് ആയിട്ട്, കാർഡിയാക് ഡിസീസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ ബ്ലോക്കിനൊക്കെ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പീറ്റ് വൈപ്പേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ വെനമാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ധാരാളം നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി റിംഗ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീംസ്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വില കൂടിയുള്ള ക്രീംസ്. ഇപ്പൊ മോൺസന്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഉള്ള ക്രീം നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടു. മോൺസനൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആന്റി റിംഗിൾ ക്രീം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതുപോലുള്ള കിങ് കോപ്പറിന്റെ ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി വെനമസ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ വെനത്തിനാണ്. അപ്പൊ വെനത്തിന് 1 മില്ലിഗ്രാമിന് മാത്രം എത്ര തൗസൻഡ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അത്രയും വില ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡ് ആണ്. ദെൻ സോസ്കൈൽ വേബറിന്റെ ആന്റി കോയാഗുലന്റ് നമുക്കറിയാം. ഈ കാരിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആന്റി കോയാഗുലന്റ് ആണ്. ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ്. ദെൻ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിനിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനീസ് മെഡിസിനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നേക്ക് ഓയിലും അതൊക്കെ വരുന്നത്. സ്നേക്ക് വൈൻസ് വരുന്നത് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിനിൽ അവർ ധാരാളം പാമ്പിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരും കൂടിയാണ്. ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പാമ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം പാമ്പിന്റെ ഹാബിറ്ററ്റ്സ് മുഴുവൻ പാമ്പിനെ എവിടെ കണ്ടാലും ഫിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടാലും കൊല്ലുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകും. പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അറപ്പുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാമ്പിനെ എവിടെ കണ്ടാലും ഇത്ര കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിനടുത്ത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഉടൻ തല്ലിപ്പോകും. ഈവൻ അത് ഷെഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ആയാലും പ്രശ്നമില്ലാന്നുള്ള മരാണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട എല്ലാ പാമ്പുകളും പ്രശ്നക്കാരല്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ 100-ലധികം പാമ്പുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ വെറും ഒരു 3 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് ഈ വിഷമുള്ളതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം വരുന്നു. ദെൻ സ്നേക്ക് അഥവാ വീട്ടിനുള്ളിൽ വിഷമുള്ള പാമ്പ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിനെ വിളിക്കാം. പിന്നെ സ്നേക്കിന്റെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പെട്രൈഡ് കണ്ടമാനം പെട്രൈഡിൽ ഇപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ പോലും നമ്മൾ പെരുമ്പാമ്പിനെ വിടുന്ന ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ദുബായിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈത്തൺ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ആൾക്കാർ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. സ്നേക്ക് സ്കിൻ ട്രേഡ് എന്തായാലും ഇപ്പൊ കൺട്രോൾഡ് ആണ്. എന്തായാലും ഇത് ബാൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം
വളരെയധികം തീരെ പോകുന്നില്ല. ഇവൻ സൈറ്റിസ്റ്റിൽ പല സ്പീഷീസ് വന്ന ശേഷം പുറത്തേക്ക് കടത്താൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല. ഇറച്ചിക്കായിട്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൊക്കെ വളരെയധികം ഇതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡിൽ അതിന്റെ വെനം എന്ന കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ്. വെനത്തിന് ഇത് പഴയ റേറ്റ് ഞാൻ ഒരു 10 കൊല്ലം ഉണ്ടാക്കിയുള്ള പ്രസന്റേഷനാണ്, അതിൻ്റെതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇതായിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റോർബിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഒക്കെ അതിൽ കിട്ടുവാറ്. ഒരു മില്ലിഗ്രാമിന് മാത്രം ഓരോ വെനത്തിന് അത്രയും അധികം കോസ്റ്റ്. അത് നമുക്ക് അറിയാതെയുള്ള വലിയൊരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റാണ്. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 16 ജൂലൈ നമ്മൾ യു എൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തന്നെ വേൾഡ് സ്നേക്ക് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ധാരാളം അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കാരണം ഇത് പല ആൾക്കാർക്ക് അറിവില്ല എന്നുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഈവൻ ഷെഡ്യൂളുള്ള കാര്യം പോലും ഈവൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്റ്റാഫിന് പോലും അറിയില്ല. നമ്മൾ ചെറിയൊരു കുരുടി പാമ്പ് പോലും ഷെഡ്യൂളിലാണെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അപ്പം നമ്മൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്തായാലും നടത്തണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ. വളരെ ഈസിയാണ് പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ. പാമ്പുകളിൽ പൈത്തൺ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ ഷെഡ്യൂൾ 1-ലുള്ളത്. ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ 2-ലുള്ളത് നമുക്ക് 7 സ്പീഷീസ് ആണ്. ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ 4-ലുള്ളത് ആൾ അതർ സ്നേക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൾ അതർ സ്നേക്ക് ഫാമിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്നേക്സും ഷെഡ്യൂൾ 4-ലാണ്. ഇതിനൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പാണ് സ്നേക്പീഡിയ. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടും. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് ട്രാഫിക്കിന്റെ തന്നെയാണ്. ഫ്രീ ആണ്. ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ജയിലിൽ പോവാം. നിങ്ങൾ 7 വർഷം വരെ നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താലും പോകും. ഇപ്പോൾ പൈത്തണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാമ്പിന്റെ സ്കിന്നിന്റെ തോല് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബെൽറ്റ് ആയാലും എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you so much, sir, for your valuable words. So now we have a quick feedback session. So those who have any doubts may raise their hands. I'll close it. I thought 10 minutes. Okay, now it's a question. Otherwise, I'll close the thing. I'll keep my. That is okay. But don't be able to. Oh. So you just speak to them. Good, I will correct them. Oh. good evening, sir. Okay. Good evening, sir. Let me ask you a question. My name is Jogi Jose. Sir, this സർപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഇതില്ലേ, അത് ഏത് സ്പീഷീസ് വരും നമ്മുടെ കേരള? ഇന്ത്യൻ കോബ്രയാണ് നമ്മൾ സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂർക്കൻ. മൂർക്കൻ, പുല്ലാനി മൂർക്കൻ, നല്ലം പാമ്പ്, സർപ്പം, നാഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇന്ത്യൻ കോബ്ര. ഓക്കെ സാർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് സാർ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ ഇതാണോ, സ്നേക്ക് ഇതാണോ, അത് ചൈനീസ് ഇതാണോ ഈ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ ഉള്ള സാർ പറഞ്ഞത് ആ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഹെയർ ഗ്രോത്തിനുള്ളത് ഉണ്ടോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിലുണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ആന്റി റിങ്കിൾസ് ക്രീമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചുടി വരാതിരിക്കും, വയസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീംസ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത് ഹൈലി വെനമസ്. ഈവൻ കിങ് കോബ്രയിൽ പോലും വെനം എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. In the absence of further questions, I extend my heartfelt thanks to you, sir, for spending your valuable time with us. With that, we have come to the end of our session. Gratitude makes sense of our past, bring peace. ചെറിയ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചെറിയ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഈ മലബാർ പൈഡ് വൈപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, മലബാർ പിറ്റ് വൈപ്പർ, അത് നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ അത് പല കളറിലില്ലേ? അത് ഒരുപാട് കുറെ കളർ നോബ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതെല്ലാം ക്യാമഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് വരും അല്ലേ? മിക്കവാറും നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി ചിലപ്പോൾ റോക്കിന്റെ മേലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രൗണിഷ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. നല്ല ഇലയിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ട് വരാം. വെനമസ് മീൻസ് മൈൽഡ്ലി വെനമസ് ആണ്. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിന് കടിക്കിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലല്ല, അങ്ങനെ ഹൈലി വെനമസ് ഒന്നല്ല. മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനുള്ള വിഷമില്ല എന്ന് പറയാം. ഇല്ല അല്ല, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അത് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കടിച്ചു. എന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ആറളം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിൽ നിന്നായിരുന്നു.
കടി കിട്ടിയിട്ട് വിത്തിൻ 1 or 2 minutes ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബന്നിന്റെ വലുപ്പത്തില് സ്വെല്ലിംഗ് വന്നു. സ്വെല്ല് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഈ ശരിക്കും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ആ സെക്രീഷൻസ്. അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ദെൻ അപ്പൊ പാമ്പിനെ എനിക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടേഴ്സിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പാമ്പിനെ പിടിച്ചിട്ടേ പോയി. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് റാറ്റിൽ സ്നേക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അറിയില്ല, അമേരിക്കയിൽ കാണുന്ന സ്നേക്കിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞത്. IMN അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സ്നേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അയാളോട് ആന്റിബയോട്ടിക് എടുത്തിട്ടും അയാളോട് അയാൾ പറഞ്ഞു 24 hours ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മളതിന് കാത്തുനിന്നില്ല. പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി വരെ കാത്തുനിന്നു. ദെൻ ആദിവാസി വൈദ്യന്റെ അടുത്ത് പോയി. ദെൻ ആദിവാസി വൈദ്യൻ ആണ് നല്ല മരുന്ന്. നമ്മളെ ഈശ്വരമൂലി ഗരുഡക്കൊടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. അത് സമൂലം അരച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നീര് കംപ്ലീറ്റ് പോയി. അപ്പൊ അത് ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ, അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അത് വിഷവൈദ്യന്റെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പോവാം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ. പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മേജർ വെനമസ് സ്നേക്ക് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സ്വെല്ലിംഗും കാരണം ഹീമോടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനൊക്കെ ഉടൻ സ്വെല്ലിംഗ് വരും. നമ്മളിപ്പോ അണലി ഞങ്ങള് ആറാളത്തിലാണ് അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടത്. ഞങ്ങളൊരു 4 months ബാക്ക്, 4 to 5 months ബാക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ആറാളത്ത് പോയപ്പോ IBയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അവിടെ രാത്രി രസം അവിടെ എല്ലാ മരത്തിലും ഉണ്ട്. ഒരാഴ്ചക്ക് അതുപോലെ കിടക്കും. എല്ലാം പല കളറിലുള്ളത്, പല കളറില്. ഇത് ഞങ്ങള് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എല്ലാം കയ്യിൽ വെച്ചാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല. കുറച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ എക്സ്പേർട്ട് കെയിം ആൻഡ് ഷോഡ് us ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള് കാണുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അല്ല, സ്നേക്ക് വെനം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ സ്നേക്ക് വെനം അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ലീഗൽ ട്രേഡ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് അല്ലേ? അത് ലീഗാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആളാറിയും ഷെഡ്യൂൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോ അതിന് ഈ ഇത് ഇത്രയും ഗുണമുണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത്, ഈ മെഡിസിനൽ ഗുണം? മെഡിസിൻ പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ അത് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഷെഡ്യൂൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് അല്ലേ? വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ്. ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനാണ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഇപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓഫീസിലും വരും അതിന്റെ പെർമിഷൻ വരുന്ന സമയത്ത്. അഫ്ഗൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് മേജർ സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു വർഷം എത്രയോ thousands of snakes വേണം. ഫൈനൽ പെർമിറ്റ് വരാറുണ്ട്, പെർമിറ്റിന് വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ റോഡന്റിന്. നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്പീഷീസ് ഇവനില്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം നശിക്കും എന്നുള്ളത്. അത് ശരിയാണ്. ഇരട്ടി 4 ഇരട്ടി അല്ല 2 ഇരട്ടി. അവരോട് ചോദിച്ചാൽ എത്ര എലി മാത്രം എത്ര എണ്ണം. അത് നമുക്ക് ഈ വേറൊരു വലിയ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിയർ ഫാക്ടറില് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവനെ ചവിട്ടിയെ പിടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചെയ്യില്ല അല്ലേ? അല്ലാതെ ഈ നോട്ട് അഗ്രസീവ് അറ്റ് ഓൾ അല്ലേ? നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അഗ്രസീവ്. ഈവൻ കോബ്ര മാത്രമാണ് കുറച്ചൊരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആള്. അത് അങ്ങോട്ട് പോയാലല്ലേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് കോബ്രനെ വെറുതെ ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു അഗ്രസീവ് ആവും. മറ്റേ ഈ കിങ് കോബ്ര ആണെങ്കിലും അഗ്രസീവ് അല്ലല്ലോ. കിങ് കോബ്ര വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്കാണ്. നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലല്ലോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ. ഒരിക്കലും വരില്ല. മാത്രമല്ല ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഐസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേക്കാണ് കിങ് കോബ്ര. അല്ലേ? നമ്മളെ കണ്ട ഷൈ ആണ്. നമ്മളെ വളരെ ദൂരെ തന്നെ അത് കാണും. ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ എൻകൗണ്ടർ വളരെ കുറവാണ്. നമുക്ക് ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാറിപ്പോകും. ഇങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അവോയ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ. ആ ഒരു അവയർനെസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നാലേ ഈ പാമ്പിനുള്ള പേടി മാറത്തുള്ളൂ. പാമ്പിനെ കൊല്ലാതിരിക്കണം. അറിയില്ല. ഈവൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും അറിയില്ല പാമ്പിന്റെ കാര്യം. പാമ്പിനെ കൊല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് വേണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ അവയർനെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ പാമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ആദ്യം കൊല്ലാനും നോക്കാം അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നതാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റണം നമ്മൾ എന്തായാലും. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പാടില്ലായിരിക്കും. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതൊക്കെ പാമ്പാണ്, പ്രശ്നമില്ല. ശരി സർ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. Gratitude makes sense of our past, bring peace for today, and creates a vision for tomorrow. Firstly, I'd like to thank our honorable resource person, Dr. Mohammed Jaffer Palit, for his valuable time and consideration, and also for making this webinar a fruitful one. Once again, thank you so much, sir. Now, I'd like to express my sincere gratitude to Advocate Nagaraj Narayanan, sir, Director, Kerala Law Academy,
for providing such a useful class for all of us. Thank you so much, sir. Now, I'd like to extend my gratitude to Advocate Nagaraj Narayanan sir, Director, Kerala Law Academy, Ms. Kasturi Nagaraj ma'am, Professor Harindran K sir, Principal, Kerala Law Academy, Anil Kumar sir, Professor, Kerala Law Academy, and N.K. Shashidharan sir, Assistant Professor, Kerala Law Academy, for providing us with such a wonderful platform. I'd also like to thank our faculty conveners for their endless support and tireless efforts in making this event a grand success. Now, I sincerely thank our student conveners for all their sweat and blood in making this event a success. Last but not least, I'd like to extend my sincere gratitude to each and every one of you for your kind cooperation and patience throughout the session. With this, we have come to the end of the session. This is Lakshmi Ramesh signing off. Once again, thank you all so much.